here to acknowledge, dedicate, and devote our lives to the rightest path, that is to be guided and guarded. This function of education is to teach and create, to think intensively and critically, in which education is the key to confidence, hope, and peace. I believe as small as a mustard seed will move mountains. With that spirit and trust on each of us, we would like to start this program. Let the purity of invocation begins with the delightful praise of Mother Tamil, the divine nation. Let the fragrance of the delirious Tamil spread all over the direction. Kindly all rise up for Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்பரத கண்டனில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you all. Thousands of candles can be lightened from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Same as that of happiness, it will never decrease by being shared. Hence, we are gladly inviting our beloved chairpersons, Srimati P. Mala Leena, and the outstanding personalities on the stage of this wonderful ceremony for lighting the holy lamp. Thank you, ma'am, and other dignitaries. Beats of drums, taste of honey, freshness of morning dew, pleasant of evening dusk, chill of hills, and excitement of success will never compensate the joy of welcoming the great gathering in the spectacular occasion. To take this fortunate task of welcoming, we have a determined personality, the principal of Gnyanamani College of Technology, Dr. T.K. Kannan, who is firm in action and authority. I now would like to invite him to welcome the gathering to make a cheerful begin. Good morning to all. It is my honor and privilege to deliver the welcome address to this Higher Education Guidance and Placement Day 2024 celebrations. It is my immense pleasure and honor in welcoming our most respected Chairman Sir, Dr. T. Arangannal, and the most respected Chairperson Madam, Srimati Mala Leena Arangannal, to this August gathering. Welcome, sir. Welcome, ma'am. Beloved Vijay TV fam, Mr. C.Gobinath, CEO and founder, Taalkshop Academy is here with us as chief guest of today's function and to give away offer letters to the placed final year students
and to deliver the Higher Education Guidance and Placement Day 2024 address to you all. On behalf of the management, staff, and students of our Gnyanamani educational institutions, I extend a warm and heartfelt welcome to our beloved chief guest, Mr. C.Gobinath. Welcome, sir. My pleasure in welcoming our Chief Administrative Officer, Academic Director, Research Director, Dean, Vice Principal, and Advisor, staff members, students, +2 exam written students, and the students seeking for higher education, and parents to this function. Last but not least, I welcome one and all present here. Thank you. Thank you, sir. It was a pleasant one. Achiever is the person who has really worked hard, having one goal in mind. He will never have second opinion. He will envisage only the final result out of hard work. He will be simple in stature but achieves bigger in nature. He never finds the word impossible in his lexicon. He finds winning as his habit. In spite of all glories, he will remain calm and composed. According to this quote, a gentleman, leader, who works more for the institution, certainly our respected chairman, Gnyanamani Educational Institutions, Dr. T. Aranganal is here to deliver the presidential address. Most distinguished our chief guest of this function, through C.Gobinath sir, beloved our chairperson Malalena madam, our beloved principal Dr. Kannan, our beloved academic director Dr. Sanjay Gandhi, our research director, dean, vice principal, heads of all our department, faculty members, our placed students, +2 completed students, parents, very good morning to one and all present here. இன்றைய தினம் நம்மளுடைய கல்லூரியில் பிளேஸ்மெண்ட் மூலமாக வேலைவாய்ப்பினை பெற்று அந்த பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபர்ஸை இன்றைய தினம் நம்முடைய திரு கோபிநாத் அவர்கள் கரங்களால் பெற இருக்கின்ற நம்முடைய மாணவ செல்வங்களை வாழ்த்தும் விதமாகவும், அதே சமயம் +2 முடித்துவிட்டு அடுத்து என்ன படிக்கலாம் என்பதை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மாணவர்களுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி கொடுக்கும் ஒரு வகையில் இந்த நிகழ்வினை இங்கே நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். எதற்காக இதை இரண்டையும் ஒருங்கிணைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால், +2 முடித்த மாணவர்கள் அடுத்து அவர்களுடைய வாழ்வில் எந்த துறையை தேர்ந்தெடுத்து எப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய பாதையை தேர்ந்தெடுப்பது என்பதற்கான ஒரு வழிகாட்டு நிகழ்ச்சியாகவும், அதே சமயம் உங்களைப் போல் கிராமப்புறத்தில் படித்து அவர்களை அந்த கிராமப்புற மாணவர்கள் குறைந்த மதிப்பெண் எடுத்திருந்தாலும் அவர்களுடைய கல்வியில் பல்வேறு ஊக்கங்களையும் ஆக்கங்களையும் கொடுத்து அவர்களை உருவாக்கி இன்றைய தினம் அவர்களை வேலைவாய்ப்பினை பெறும் வகையில் நம்முடைய கல்வி நிறுவனம் பல்வேறு சாதனைகளை படைத்திருக்கிறது. அந்த சாதனைகளை உங்கள் முன் காட்டுவதற்காகவும் இந்த நிகழ்ச்சியினை இரண்டாக ஒன்றாக கலந்து இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த இனிய வேளையில் +2 முடித்து அடுத்து என்ன படிக்கலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மாணவர்களுக்கு என்னுடைய ஒரே ஒரு கோரிக்கை மற்றும் என்னுடைய விருப்பம் என்னவென்றால், உங்களுடைய உயர்கல்வியை நீங்கள் நிச்சயம் பெற வேண்டும். அந்த உயர்கல்வியை நீங்கள் பெறுவதன் மூலமாக மட்டுமே உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய தரத்தை உயர்த்த முடியும். உங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை மட்டுமல்லாமல் உங்களுடைய பெற்றோர், உங்களை சார்ந்த அந்த சமுதாயத்தையும் நீங்கள் உயர்த்த வேண்டும் என்றால் கல்வியால் மட்டுமே அந்த உயர்வினை அடைய முடியும். அப்படிப்பட்ட கல்வியை பெறுவதற்கு நீங்கள் என்றென்றும் முனைப்புடன் நீங்கள் உங்களுடைய தன்னம்பிக்கையோடு உங்களுடைய அடியினை எடுத்து வைக்க வேண்டும். அதற்காக நம்முடைய ஞானமணி கல்வி நிறுவனங்கள் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கல்வியை வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கின்றது. அதே போல இந்த வருடத்திலிருந்து நம்முடைய கல்வி நிறுவனத்தில் பயிலுகின்ற அனைத்து துறை மாணவர்களுக்கும் கம்ப்யூட்டரினுடைய அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் ஐஓடி இதை ஒருங்கிணைத்து கொடுக்க இருக்கின்றோம். உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டுமென்றால், மெக்கானிக்கல் படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவங்களுக்கு நாங்கள் ரோபோட்டிக் கோர்ஸ் அலாங் வித் ரோபோ அண்ட் தென் ட்ரோன் டெக்னாலஜி இதெல்லாத்தையும் கொடுக்க போகிறோம். அதே மாதிரி ஏஐ மட்டும்தான், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மட்டும்தான் ஏஐ இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அல்ல,
AI integrated with all disciplines. All disciplines means in agriculture engineering-லையும் வந்து உங்களுக்கு வந்து AI integrate பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம். இண்டஸ்ட்ரி 4.0 பேஸ் பண்ணி எனி கோர்ஸ், எனி இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுற அத்தனை பேர்த்துக்கும் அலாங் வித் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் ப்ளஸ் அலாங் வித் தட் 4.0ல் இருக்கக்கூடிய IoT, AI, மிஷின் லேர்னிங், ட்ரோன் டெக்னாலஜி அண்ட் தென் robotics, everything will be included in the கோர்ஸ் இட் செல்ஃப். அதில் வந்து இந்த வருஷம் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து அவங்களுக்கு அந்த கோச்சிங்ஸ் அந்த சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ அதனால் மாணவர்கள் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க. எதை நீங்கள் எடுத்தீங்கனாலும் அதில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்டகிரேட்டடாக இருக்க போகிறது. அதை வைத்து தான் இந்த வரப்போகிற அடுத்த ஒரு ஜெனரேஷன் நம்ம இந்த பணிகளை செய்ய போகிறோம். ஆகவே இண்டஸ்ட்ரி ரிவல்யூஷன் வாங்க ரீவாம்பிங், இந்த ரீவாம்பிங்கில் வந்து AI அண்டு IoT இது ரெண்டும் வந்து பெரிய ஒரு ரோல் பண்ண போது அந்த ரோலுக்காக நம்மளுடைய கோர்ஸை ரீடிசைன் பண்ணி நீங்கள் என்ன கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணாலும் அதில் வந்து உங்களுக்கான அந்த கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் எல்லாத்தையும் அதில் இன்டகிரேட் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம். ஆகவே நம்முடைய மாணவ செல்வங்கள் இந்த வரிய வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி உங்களுடைய வாழ்க்கையை உயர்த்த வேண்டும். உங்களுடைய பெற்றோரை நீங்கள் உங்களுடைய பெற்றோருக்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your thought-provoking address. அடும்பு அதிரல் அவரை அனிச்சம் ஆத்தி ஆம்பல் ஆரம் ஆவுரை இருள்நாடி இலவம் ஈங்கை உந்துல் எருவை எருஷம் கன்னி காரந்தை மலர் கருவிழி காஞ்சி காந்தல் காயா கல்வை குளவை குறவை குரசம் குறுகத்தி குறுகலை குறிஞ்சி கூவிலம் கைதை கொடுகி கோரை கோங்கம் கோணல் செண்பகம் சிந்து சுள்ளிமலர் செங்கோடு செம்மல் தாமரை தலவை தும்பை தூள் நாடி நரவம் புறவம் அடும்பு அதிரல் அவரை அனிச்சம் ஆத்தி ஆம்பல் ஆரம் ஆவுரை இருநாடி இலவம் ஈங்கை உந்துள் எருவை எருஷம் கன்னி காரந்தை மலர் கருவிழி காஞ்சி காந்தல் காயா கல்வை குளவி குறவை குரசம் குறுகத்தி குறுகலை குறிஞ்சி கூவிலம் கைதை கொடுகி கோரை கோங்கம் கோணல் செண்பகம் சிந்து சுள்ளிமலர் செங்கோடு செம்மல் செருதி செருவிலை சேலம் ஞாலம் தாமரை தலவை தும்பை தூள் நாடி நரவம் புறவம் புன்னாகமலர் நாகம் நெய்தல் பரமுறை படுமுடி பயணி பாலசம் பாங்கார் பாதுரி புன்னை பூளை மணிச்சிலை மரபம் மா முல்லை கல்லுவர் முல்லை மௌளம் மகுளம் வடமரம் வளைமரம் வேங்கை வேரல் இந்த மலர்களை எல்லாம் எடுத்து தொடுத்து சாமானியர்களின் சரித்திரம் திரு கோபிநாத் அவர்களின் பாதங்களில் இட்டு வாழ்த்த வயதில்லை வணங்கி எங்கள் ஞானமணி கல்வி நிறுவனங்கள் சார்பாக வருக வருகவென வரவேற்று இந்த காணொளியை சமர்ப்பிக்கின்றோம். கோபிநாத் தமிழ் சமூகம் பெருமையுடன் கொண்டாடும் ஒரு சகாப்தம். 1975ஆம் ஆண்டு அறந்தாங்கியில் இருந்து வந்த குரல் இன்று உலக தமிழர்களின் ஆளுமை குரலாய் கோலோன்றி நிற்கிறது. இவரின் தன்னம்பிக்கையும் தனி தமிழ் நடையும் தமிழ் நிகழ்ச்சிகளில் குத்திய முத்திரைகள் ஏராளம். 1997ஆம் ஆண்டு தொடங்கிய தொலைக்காட்சி பயணம் மாநில தேசிய ஊடகம் என அனைத்து ஊடக நிலைகளிலும் அனுபவமும் கொண்ட ஆக சிறந்த ஊடக தொகுப்பாளராக கால் நூற்றாண்டை கடந்து கர்ஜிக்கிறது குரலற்றவர்களின் குரலாய் இவரது குரல். எழுத்தாளர், பேச்சாளர் என பன்முக கொண்ட நதி சங்கமித்த அந்த கடல் விஜய் தொலைக்காட்சியின் நீயா நானா. மனத்தில் பல ஆசைகளை கொண்டு தன் பிள்ளையின் மதிப்பெண் அட்டையை பார்க்கும் தந்தை எனக்கு ஒரு காவியமாக தெரிகிறார். இந்த ஒற்றை வசனம் சொல்லும் குடும்ப உறவுகளின் கனவுகளையும் கண் நிறைந்த கண்ணீரையும். ஒரு வசனம் உண்டு, கலைஞனுக்கு கைத்தட்டல்களும் விருதுகளும் தலைமுறை தாண்டிய தன்னம்பிக்கையை தரும். 2010ஆம் ஆண்டு ஊடகத்தின் வாயிலாக சமூக பணி ஆற்றியமைக்காக டாக்டர் பட்டம், 2012ஆம் ஆண்டு நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி சிங்கப்பூர் சர்வதேச இளைஞர்களின் முன்மாதிரி என்ற பட்டம் வழங்கி கௌரவித்தது. அதே 2012ஆம் ஆண்டு ஏசிய புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் சிறந்த மனித மதிப்பீடு பேச்சாளர், ஹியூமன் வேல்யூ கம்யூனிகேட்டர் என்ற பட்டம் வழங்கி சிறப்பித்துள்ளது.
2009ஆம் ஆண்டு தமிழகத்தின் பிரபல இதழான விகடன் இந்தியாவின் தலை சிறந்த 10 மனிதர்களின் பட்டியலில் தேர்வு செய்து இந்த பட்டியலில் அப்துல் கலாம் ஐயா கூட உள்ளடக்கம். 2007ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் இளம் செய்தியாளராக அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் தேர்வு செய்யப்பட்டார். அதன் தொடர்ச்சியாக சர்வதேச செய்தியாளர்களின் கலந்தாய்வில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு இந்தியாவின் சார்பாக உரையாற்றினார். இந்தியாவின் பிரபல சமூக இதழான இந்தியா டுடே 2007 இந்தியாவின் இளம் சாதனையாளர் என்ற அங்கீகாரம் வழங்கி சிறப்பு செய்தது. 2007இல் ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்த சுகாதார மாநாட்டில் இந்தியாவின் சார்பில் கலந்து கொண்டு உலகம் முழுவதும் உள்ள நாடுகளில் சுகாதார பிரச்சனை குறித்து உரையாற்றினார். விகடனின் சிறந்த தொகுப்பாளருக்கான விருது 5 முறை பெற்ற ஒரே நிகழ்ச்சி நடத்துனர் இவர் மட்டுமே. JCI எனப்படும் ஜூனியர் சாம்பர் இன்டர்நேஷனல் அமைப்பு 2009ஆம் ஆண்டு அவுட்ஸ்டாண்டிங் யங் இந்தியன் என்ற விருதை வழங்கி கௌரவித்தது. 2013ஆம் ஆண்டில் பீப்பிள்ஸ் ஆங்கர் என்ற விருது விஜய் தொலைக்காட்சி வழங்கி சிறப்பித்தது. செய்தியாளர், நிகழ்ச்சி நடத்துனர், இயக்குனர், தயாரிப்பாளர், பேச்சாளர், தொகுப்பாளர் என பல பரிணாமங்களில் இவர் ஆற்றும் ஊடக பணிகள் ஏராளம். அது மட்டுமன்றி இவரது கவிதைகள், கட்டுரைகள் பல இதழ்களில் வெளிவந்து பாராட்டை பெற்றது. குறிப்பாக தெருவெல்லாம் தேவதைகள், பிளீஸ் இந்த புத்தகத்தை வாங்காதீங்க, நீயும் நானும் எனும் தொடர், நேர் நேர் தேமா, நிமிர்ந்து நில், எல்லோருக்கும் வணக்கம், 3x4 13, மண்டபத்திரம் என தமிழ் சமூகத்தின் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய இவரது படைப்புகள் ஏராளம். இவரால் தொடங்கப்பட்ட டால்க்ஷாப் அகாடமி என்ற நிறுவனம் பள்ளிகள், கல்லூரிகளில் பல தரப்பட்ட மக்களுக்கு ஆளுமை திறன், தகவல் தொடர்பு, வேளாண்மை, திட்டமிடல், பிரச்சனைகளை கையாளுதல் என பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து பயிற்சி பட்டறை நடத்தி வருகிறது. ஊக்கப்படுத்த ஆள் இருந்தால் ஊக்குவிற்பவனும் தேக்கு விற்பான் என்ற வசனத்துக்கேற்ப ஒருத்தர் இருந்தா போதும் இந்த உலகத்தை மாத்த, அங்கங்க ரெப்ரசன்டேட்டிவ் உருவாக்குறதா என் வேலை, மற்றதெல்லாம் அவன் பார்த்துப்பான் என அனல் தெரிக்கும் தன்னம்பிக்கை வரிகளை கொண்டு செழுமைப்படுத்தும் இவர் பல ஆளுமைகளை பேட்டி கண்டு ஆளுமை திறனின் அடையாளமாய் அனுபவமாய் மாறிப்போன அந்த ஒரு பெயர் கோபிநாத். காற்று கூட மாசுபட்டதுண்டு. இந்த 1/4 நூற்றாண்டு பயணத்தில் உங்கள் கருத்துக்கள் மனிதர்களை ஒருபோதும் மாசுபடுத்தியதில்லை. எனக்கு தெரிந்து மண்ணை விட எங்கள் அண்ணன் கோபிநாத் அவர்கள் தான் அதிக மக்களை சந்தித்திருப்பார் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. சிந்தனை கலந்த பேச்சும், சிகரம் தொடும் தமிழ் நடையும், யுகங்கள் தாண்டி ஒலிக்கும் கடைசி தமிழன் பேச்சில் கூட கோபிநாத் பெயர் கலக்கும். வாய்ப்புக்கு நன்றி, வணக்கம். Thank you, Sanjay S., third year from the Department of IT, for your fantastic introduction. That was really stunning. Life is a chance to create something special, which presents the memento for people whom we love with gratitude and respect. Now, we would like to invite Dr. T. Aranganal, Chairman of Gnyanamani Educational Institution, to present the shawl to our Chief Guest of Honor, Vijay TV fame, Mr. C.Gobinath, CEO and founder of Taalkshop Academy. Now, I request M. Vimal Raj, final year Department of Chemical Engineering, to present a memento, which is pencil sketched by him. This was pencil sketched by himself. A monarchy of education and knowledge in which the wisdom rules with a scheduled manner of discipline. As the future opens the gateway of great life, let's all salute to the humanity of knowledge. We feel proud and honored to have him with us. The distinguished chief guest, Vijay TV fame,
Mr. C.Gobinath, CEO, founder of Taalkshop Academy, you have made us all proud by your incredible presence. With all our hearts, the Nyan family welcomes you, sir, to address the gathering. We are all at the peak of excitement to have the pleasure of fantastic listening to you, sir. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நல்லா இருக்கீங்களா? பலதரப்பட்ட கேட்டகரியில் இருக்காங்க. சில பேர் கல்லூரி வகுப்பை வாழ்க்கையை அதை முடிச்சுட்டு பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற இடத்த நோக்கி போயிருக்கீங்க. முன்னால் கோட் சூட்லாம் போட்டு உட்காந்துருக்கலாம், அவங்க தானா? ரொம்ப சந்தோஷம். உங்களுக்கெல்லாம் என் கையால் அந்த ஆஃபர் லெட்டர்ஸை கொடுக்குறதுல உண்மையிலே மகிழ்ச்சி. எவ்வளோ பேர் இங்கே 12th முடித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸு? ஆடே அப்பா, ஓகே. ஃபஸ்ட்டு உங்கள் அண்ணங்களுக்கு சில விஷயம்லாம் சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு வரட்டா? ஓகே. இன்னைக்கு இந்த மாதிரி வேறு நிறுவனங்களுக்கு செல்லக்கூடிய கல்லூரி வாழ்வை முடித்து அடுத்த கட்டத்திற்கு பயணப்படக்கூடிய நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய 4 முக்கியமான விஷயங்களை உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன். கெட்டிங் இன்டு ஜாப் அப்படிங்கிறது, ஒரு வேலைக்கு செல்லுதல் அப்படிங்கிறது வழியாக நம்ம வேலை முடிஞ்சிருச்சுன்னு தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க. ஏன்னா எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைனா, ஒரு வேலைக்கு நம்ம போயிட்டோம்னா அதோட முடிஞ்சது. கற்றல் என்பது காலம் முழுக்க உங்களோடு வரக்கூடியது. நீங்கள் சாகு வரைக்கும் கற்றுக்கொண்டே இருப்பதன் வழியாக மட்டும்தான் மேன்மை அடைய முடியும் என்பதை இன்னைக்கு நீங்க மைண்ட்ல வச்சுங்க. படிச்சு முடிச்சிட்டோம்ல, புதிய படிப்பை நீங்கள் படிக்க உள்ளே போகிறீர்கள் என்ற புரிதல் இருக்கிறவர்கள் மட்டும்தான் லைஃப்ல அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்க போக முடியும். நேற்றை விட இன்றைக்கு ஒரு சிறந்த நாளை உங்களால் உருவாக்கி கொள்ள முடியும் அப்படின்னா தான் நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்றோம் அப்படின்னு அர்த்தம். வேலைக்கு போயிட்டோம், காலைல 9 மணிக்கு வேலைக்கு போவோம், 5 மணிக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும், சனிக்கிழமை சாயந்தரம் படுத்து தூங்குவோம், ஞாயிற்றுக்கிழமை படம் பார்ப்போம் அப்படின்னு ஒரு ரெகுலர் வாழ்க்கை தான் நீங்கள் வாழ போறீங்க அப்படின்னா உங்கள் வாழ்க்கை மாறாது. உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்கான முயற்சியை நீங்கள் தான் எடுக்க வேண்டும் என்ற புரிதலோடு ஒரு அலுவலக சூழலுக்குள் செல்லுங்கள். என்னாச்சு, ஃப்ரேம் கிடைக்கலையா? இப்போ ஓகேயா? இப்படி சுற்றி பேர் 10 பேர் நின்னா நான் என்ன தான் பண்ணுறது? நான் வந்துக்கங்க, பதட்டமாக இருக்கு எனக்கு. ஒரு மாதிரி கிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கு, யாரோ சைட்லேயே இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு. ஓகே, உங்களுக்கு ஃப்ரேம் கிடைச்சிருச்சா? ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஷார்ட் வேணுமா? ஓகே, பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம்ல. ஓகே, என்ன சொன்னேன்? ஓகே, கற்றல் என்பது காலம் முழுக்க வரக்கூடிய ஒன்று. ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே என்னன்னா, ஒரு கட்டத்தில் நம்ம படித்து முடிச்சுட்டோம், இதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போகிறோம், அத்தோட வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு, செட்டில் ஆகிட்டோம் நினைக்காதீங்க. லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிற ஒன்று கிடையவே கிடையாது, ஒரு மித்து. நம்ம இன்னொருத்தரை பார்க்குறப்ப செட்டில் ஆகிட்டான் நினைப்பான். சைக்கிளில் போகிறவன் காரில் போகிறவன செட்டில் ஆகிட்டான் நினைப்பான். காரில் போகிறவன் அதை விட பெரிய காரில் போகிறவன செட்டில் ஆகிட்டான் அப்படின்னு நினைப்பான். இப்போ என்னைய பார்த்தா நான் செட்டில் ஆகிட்ட மாதிரி உங்களுக்குலாம் தோணும்ல. அவருக்கு என்னப்பா, இங்கே இருக்காரு, டிவிலே வராரு, டிவி ஆஃப் பண்ணால் கூட இருந்தாலும் தெரியுறான், செட்டில் ஆகிட்டான். நானும் செட்டில் ஆகலை, நீங்களும் செட்டில் ஆகலை. நம்மளை கொண்டு போய் ஒரு நாள் உள்ளே வச்சு புதப்பாங்கல்ல, அன்னைக்கு தான் நம்ம செட்டில் ஆகும். லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணும்னு நினைக்காதீங்க. லைஃப்பில் எப்போ செட்டில் ஆகணும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அப்போ அடுத்த கட்டத்துக்கு போக வேண்டும் என்ற வேட்கை குறைந்து விடும். 1. 2வது, கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளணும் அப்படின்னு நினைங்க. ஓகே, ஒரு லாவிஷான லைஃப் ஸ்டைல் வேணும், நிறைய பணம் வேணும், காசு வேணும் அப்படிங்கிறத பற்றி மட்டும் வாழ்க்கையை யோசிக்காதீங்க. திட்டமிடுகிற வாழ்க்கை என்பது கெரியரை மட்டும் நீங்கள் திட்டமிடக்கூடாது, வாழ்க்கையும் சேர்த்து திட்டமிடணும். அப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, உங்கள் பிரெயினை புதிய விஷயத்தை கற்றுக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தொடர்ச்சியாக பழக்கி கொண்டே இருங்கள். நீங்கள் காலம் முழுவதும் மாணவராக இருப்பதன் வழியாக மட்டும்தான் நீங்கள் அடுத்த இடத்தை அடைய முடியும். மிகப்பெரிய ஸ்காலர்ஸ்லாம் வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சவங்களாம் நமக்கு சொல்லிட்டு போயிருக்கிற செய்தியெல்லாம், நான் ஒரு மாணவன் அப்படிதான், நான் ஒரு தமிழ் படிக்கும் மாணவன், நான் அறிவியல் படிக்கும் மாணவன் தான் எல்லாருமே நம்மகிட்ட சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. அதனால் கற்றலை ஒரு இடத்திலும் நிறுத்தி விடாதீர்கள். ஏன்னா உங்களுக்கு இங்கே காலேஜில் முடிச்சிட்டோம். ஏன்னா நமக்கு என்னென்னு கேட்டால், ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே படிக்க ஆரம்பிச்சிடும். நாங்களாம் படிக்கிறப்ப எல்கேஜி யூகேஜின்னு ஒன்று இருந்துச்சு. நீங்களாம் அதுக்கு முந்தின கேட்டகிரி ப்ரீகேஜிலாம் படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க இல்லையா? கிட்டத்தட்ட நர்ஸு கையிலேருந்து வாங்கி பிள்ளையை கொண்டே நேராக ஸ்கூலில் விட்டதுலேருந்து படித்ததுனால கொஞ்சம் சின்ன டயர்ட்னஸ் இருக்கலாம். ஆனால் அந்த டயர்ட்னஸ்க்குள்ளே போகாதீங்க. புதிதாக கற்றுக்கொள்வதற்கான உத்வேகத்தை உருவாக்கி கொள்ளுங்கள். அப்போ ஒரு ஆஃபீஸுக்கு போய்ட்டோம், ஒரு எம்என்சிக்கு போய்ட்டோம், ஒரு கோர் கம்பெனிக்கு போய்ட்டோம், இல்லை ஏதோ ஒரு கம்பெனிக்கு போய்ட்டோங்கிறதுனால வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சுன்னு தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க. அடுத்த கட்டத்திற்கு போவதற்கான முதல் படியை நீங்கள் எடுத்து வைத்திருக்கிறீர்கள் என்பதை இயல்பாகவே புரிந்து கொள்ளுங்கள். வேலையை வாழ்வின் ஒரு பகுதியாக பார்ப்பது, வேலையை வாழ்க்கையாக பார்ப்பது இப்படின்னு 2 இருக்கு. வேலையை ஒரு வாழ்வின் ஒரு பகுதியாக பாருங்கள். வேலையை வாழ்வின் ஒரு பகுதியாக நீங்க பார்த்தா தான் மற்ற விஷயங்களை கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும். You are an individual with many things, இல்லையா? நாட் ஜஸ்ட் a work. அப்ப 4-5 விஷயங்கள் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு முதல்ல குறைஞ்சபட்சம் 1 வருஷமாவது இருக்க பாருங்க. இப்போ இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனைனா, அடுத்த இடத்துல 1000 ரூபா காசு கூட தராங்கன்னா டப்புன்னு ஜம்ப் பண்ணுறோம். கம்பெனிகளுக்கும் எம்ப்ளாயிஸ் மேலே பெரிய விசுவாசம் இருக்கிறதில்ல, எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் கம்பெனி மேலே பெரிய விசுவாசம் இருப்பதில்லை. ஒரு சூழலை நீங்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு, அந்த ஆற்றலை நீங்கள் பெறுவதற்கு அந்த சூழலுக்குள் பழகி நீங்கள் வாழணும். இதுவரைக்கும் உங்களோட ஒத்த மனிதர்களோடு பழகி இருக்கிறீர்கள் இல்லையா? நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லாம் இப்போ எப்படி இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க. நமக்கு எவெல்லாம் செட் ஆகிறோன்னா வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் இருக்கான் இல்லையா? எல்லாத்தையும் கழட்டி விட்டுருவோம். 10 பேர் சேர்ந்து V10 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சிருப்பான். ஆனால் ஒருத்த மட்டும் நம்மளை பிரச்சனை பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு தெரியாமல் 9 பேர் ஒரு குரூப்பில் இருப்பீங்களா இல்லையா?
அதுல 2 பேர் சேர்ந்து தனியா ஒரு குரூப் இருப்பாங்க V2 அப்படின்னு, அவங்க எல்லா குரூப்லயும் இருப்பாங்க. இப்ப ஒத்த மனிதர்களோடு பழகி 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 நமக்கு இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மாற்று கருத்து சொல்லக்கூடிய மனிதர்களை எதிரிகளாக பார்க்கக்கூடிய மனோபாவம் நமக்கு வந்திருக்கிறோம். நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வி டீல் வித் மெஷின்ஸ் இல்லையா? கூகுளோட பேசிட்டு இருக்கோம், சாட் ஜிபிடி கூட பேசிட்டு இருக்கோம், அலெக்சா கூட பேசிட்டு இருக்கோம், இல்லைன்னா யாராவது ஒருத்தன் டிவியில் வரான் அவங்க கூட பேசிட்டு இருக்கோம், இல்லாட்டி சாட்ல அவங்க கூட பேசிட்டு இருக்கோம். திடீர்னு அந்த பப்ஜி விளையாடுறேன் நான் சுடுறா அவனை கொள்றா அவனை எவனோட விளையாடுறானே தெரியல விளையாடிட்டு இருக்கோம். அப்ப எதிர்க்கிற வேற்று கருத்து சொல்லுகிற, உன் கருத்து தவறு சொல்லுகிற, நீ செய்வது தவறு சொல்லுகிற மனிதர்களே நமக்கு பிடிக்காமல் போய்கொண்டே இருக்கு. அதனால சொந்தக்காரெல்லாம் மோசம் அப்படிங்கிற வார்த்தையே வருதுன்னா நம்மள அவன் விமர்சிக்கிறான். சித்தப்பாக்காரன் கூப்பிட்டு கிருதாவை நீளமா வைக்காதரா, முட்டி தெரிகிற மாதிரி டவுசர் போடாதரான்னு சொல்றப்ப கோவம் வருது, நீ யாரு தலையிடன்னு. அப்ப எதிர்த்து சொல்லுகிற மனிதர்கள் தவறு என்று உங்கள்கிட்ட சுட்டி காட்டக்கூடிய மனிதர்களை நீங்கள் விலக்கியே வந்திருக்கிறீர்கள். இதுக்கு முன்னால் அப்படி சூழல் இல்லை. கடந்த 10-15 ஆண்டுகளாக அப்படித்தான் இருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் தான், ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம அப்படித்தான் வச்சிருக்கோம். அவங்களை குற்றம் சொல்லலாம், காலம் அப்படி மாறி இருக்கிறது. ஆனால் இனிமேல் நீங்கள் அலுவலக சூழலிலோ சமூகத்திலோ சந்திக்க போகிற மனிதர்கள் எல்லோரும் உங்களோடு ஒத்த கருத்துடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை. உடனே நீங்க என்ன முடிவு பண்ணிருங்க, எனக்கு எதிராக அவன் பாலிடிக்ஸ் பண்றானோ, அவன் கருத்தை சொல்றான் தானே, அவன் சொல்றது உங்களுக்கு பிடிக்கலங்க, நீங்க சொல்றது அவனுக்கு பிடிக்கல, அவருக்கு பிடிக்கலன்னு ஒரு காரணம் இருக்கும்ல. அப்போ ஒரு அலுவலக சூழலுக்குள் பழகுவது எப்படின்னு யோசிங்க. அது ஒரு கல்லூரி சூழலை போல இருக்காது. உங்களோடு ஒத்த மனதுரைகள் எல்லாரும் ஒரே பெஞ்சில் நீங்களாம் ஒன்னா உட்காந்து ஒரே பஸ்ல போயிட்டு ஒரே ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டு ஒரே சினிமா பார்த்து நம்ம ஒன்னாவே தெரியுமா மாப்பிள்ள அப்படின்னு இருந்தீங்களா? உங்கள் கல்லூரியுடைய காரிடார் அல்ல, ஒரு அலுவலகத்தின் காரிடார். ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு. You guys are grown adult now. You are going to see the world with your own eyes now. இது வரைக்கும் உங்களை யாரோ தாங்கி தாங்கி கையில பிடிச்சிட்டே இருந்திருப்பாங்க. ஓகே, அந்த பக்கமா வச்சுங்க. உங்களை யாராவது தாங்கி தாங்கி கையில பிடிச்சிட்டு கூட்டி போயிட்டே இருந்திருப்பாங்க. இனிமே அப்படி இல்லை, நீங்க தான் போகணும். ரோட்டுக்கு நடுவில் போகணுமா, ஓரமா போகணுமா, எந்த பஸ்ல ஏறணும், எங்க இறங்கணும்னு. அப்ப 4-5 விஷயத்துக்குள்ள டிராப்புக்குள்ள மாட்டிக்காதீங்க. நான் அடிக்கடி இதை சொல்றேன் நிறைய இடங்கள்ல, ஏன்னா இப்ப அந்த டிராப்புக்குள்ள தான் மாட்டிக்கிறோம். மொதல் விஷயம், இந்த உலகமே எனக்கு எதிராக நிற்குது. ஒரு அலுவலக சூழலுக்கு நீங்க போன உடனே ஒருத்தவங்களை மறப்பான் இருக்கும். நம்ம என்னப்போ இந்த உலகமே எனக்கு எதிராக நிற்குது, பூரா பேர் என்ன காலி பண்ணே பார்க்கறான், நண்பர்கள்லாம் துரோகம் செய்யறாங்க, இதெல்லாம் டிராப். உங்கள் தோல்வி உங்களால் ஒத்துக்கொள்ள முடியாத போது உங்களுக்கு ஈகோ இடிக்கும் இல்லையா? நம்ம ஒரு விஷயம் செய்யறோம், அது ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னா நமக்கு நம்மளை குறை சொல்ல மனசு வராது, நமக்கு ஈகோ இடிக்கும். அதனால எனக்கு திறமை இல்லையா, நான் என்ன முட்டாளா அப்படின்னு நமக்கே தோணும்ல. அப்ப நமக்கு என்ன தோணும், இதை வெளியில சொல்ல முடியாதுங்கிறப்ப நம்ம இந்த சாக்கு போக்குகள் எடுத்துக்குவோம். எனக்கு எதிராக அவன் சதி செஞ்சுட்டான், என் டீம் லீடர் சதி செஞ்சுட்டான், என் ஆஃபீஸ் என் திறமையை புரிஞ்சுக்கல, இந்த குடும்பம் என்னுடைய அன்பை புரிஞ்சுக்கல, என் நண்பர்கள் என்னுடைய நேர்மையை புரிஞ்சுக்கல. இதெல்லாம் சொல்றதுக்கான காரணம் என்னன்னு கேட்டா, நீங்க உங்களை புரிஞ்சுக்கல. அதுக்கு ஒரு மனசு சாந்திக்காக ஓசாந்தியமாக நம்ம ஊர்ல ஓசாந்திக்காக சொல்ற சாக்கு போக்கு. அதனால இந்த டிராப்புகளை மாட்டிக்காது. போற இடத்துல நீங்கள் நினைப்பது போலவே எல்லாம் இருக்குங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது. ரெட் கார்பெட்லாம் இருக்காது, ரைட்டா? நீங்க மோதி தான் வரணும். எல்லாரும் ஒரு கதவுக்குள்ள வரணும்னு நினைக்கிறப்ப எல்லாரும் முண்டி அடிச்சுக்கிட்டு வரத்தான் பார்ப்பான், எல்லாரும் தட்ட தான் ட்ரை பண்ணுவான். நீங்க பின்னால போய் நின்றுக்கிட்டு எல்லாரும் நவந்துக்கங்க, நான் கதவுக்குள்ள போகணும்னா போகலாம் முடியாது, போய் தட்டத்தான் வேணும். ஜெயிக்கிறோமோ தோக்குறோமோ சண்டை செய்யணும் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ட்ரை பண்ணுங்க, தட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். செகண்ட் திங், டேக் ரிஸ்க், do experiments, do mistakes, nothing wrong. இந்த வயதில் தான் நீங்கள் தவறுகள் செய்து பிழைகள் செய்து சரியான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்து கரெக்டான இடத்திற்கு வர முடியும். சேஃப் ஜோன்ல கேம் ஆடணும் தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க. பத்திரமா இருக்கணும், பொத்துனாப்புல இருக்கணும், எந்த பிரச்சனைக்கும் போயிடக்கூடாது. வளர்ச்சியை நோக்கி ஒன்று நம்முடைய வருத்தும் அப்படின்னா அதை செய்யாம இருக்கிறதுக்கு ஒதுங்கி இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணாதீங்க. go and explore, check it out. இப்பெல்லாம் என்னன்னா உட்கார்ந்து இடத்துல நடக்கும், பெரிய சம்பளம் வேண்டும் ஆனால் வேலை பெரிதாக இருக்கக்கூடாது, தொந்தரவு வேணும் செய்யக்கூடாது, சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை கம்ப்ளீட்டா எனக்கு லீவு கொடுத்துடணும், 8 மணி நேரம் தான் பத்திரமா வேலை பார்ப்பேன் அப்படிலாம் ஒரு உலகம் இப்போ இல்லவே இல்லை. அந்த சிஸ்டம்குள்ள இருந்தா கடைசி வரைக்கும் ஒரு நார்மலான லைஃபை நீங்க லீட் பண்ணிட்டே போலாம். அடுத்து என்ன which exits you or not, வேர்ல்டே எதை நோக்கி எக்ஸிட், வாட்ஸ் அ பிக் திங் நெக்ஸ்ட், வாட் நெக்ஸ்ட்ங்கிறதான உலகமே. அப்படி நினைச்சதுனால தான் அடுத்தடுத்த கடத்துக்கு இந்த சமூகம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. இப்போ நீங்க கையில் வச்சிருக்க செல்போனுங்கிறது வாட் நெக்ஸ்ட் ஒருத்தர் யோசிச்சதான். போன்ல எப்படி முகம் தெரியும் ஒரு நாள் கிண்டல் அடிச்சுட்டு இருந்தோம், இன்னைக்கு போன்ல முகம் தெரியும் இல்லையா? எல்லாமே வீடியோ காலில் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கீங்க, வாட்ஸ்அப் காலில் பேசிட்டு இருக்கீங்க. அது மாதிரி 10 ப்ரொவைடர் இருக்கான். சினிமா மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம், அடுத்து வாட் நெக்ஸ்ட் நான் டெலிவிஷன் மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தோம், வாட் நெக்ஸ்ட் நான் எனக்கு பிடிச்சதை நான் பார்க்கறேன்டா, ஓடிடிக்கு போறேன் அப்படின்னா போன்ல எல்லாம் வந்துருச்சு இல்லையா? வாட் நெக்ஸ்ட், கார்கள் ஓட்டிட்டு இருக்கோம், ரோட்ல இருக்குது. வாட் நெக்ஸ்ட், மனிதர் இல்லாத கார், எலக்ட்ரிக் கார். இப்படி மனிதன் வாட் நெக்ஸ்ட் யோசிக்க தான் இந்த சமூகத்திற்கு இன்னைக்கு வந்திருக்க ஏஐ டெக்னாலஜி உள்பட எல்லாம் அப்படிதான். இன்னும் 2 வருஷம் கழிச்சோம் 3 வருஷம் கழிச்சோம் கோபிநாத் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு ஞானமணி காலேஜில் ஏஐல கோபிநாத் பேசிட்டு பாரு, கோபிநாத் கையில் கட்டிட்டு வீட்டில் தூங்கிட்டு பாரு. டெக்னாலஜி வில் டேக் யூ டு டிஃபரெண்ட் லெவல்ஸ் இல்லையா? அப்போ அது எல்லாத்துக்கும் அடாப்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு வரணும். 3வது, கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் ஆர் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாருக்கும் கலாக்கே தெரியுது, ஆனால் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் பெரிய அளவுக்கு இல்லை. எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட் ஆனது அந்த பையன் பேசுனது, ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ஏன்னா அவனை எல்லாரும் பார்க்கணும்னு நான் மேடைக்கு வர சொன்னேன். அவன் என்னை பத்தி பேசினாங்கிறதுக்காக கூப்பிடல, எனக்கு என்ன அவ்வளோ அழகா ஒரு திருத்தமா ஒரு கம்பீரமா ஒருத்தன் பேசுறான், அவனை பார்க்கணும்னு தோணுச்சு, நீங்க எல்லாம் பார்க்கணும்னு தோணுச்சு. மெயினா அங்கே வந்து சின்ன பதட்டம் அவனுக்கு இருந்தது. பட் இவர் கூப்பிட்டு மேடையை நிறுத்திட்டாருங்கிறதுக்காக நம்ம பேசணும் அப்படின்னு என்னால அப்படிதான் யாராவது இழுத்து நிறுத்தினாங்க, அப்படிதான் நான் வந்தேன். ஸோ கம்யூனிகேஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஹூ யூ ஆர் நீங்க முதல்ல சொல்றதுக்கான பக்குவத்தை பெற்றிருக்க வேண்டும். அப்ப கம்யூனிகேஷன் மொழியெல்லாம் இல்லை, என்ன மாதிரி நீங்க பேசணும் அப்படிலாம் நான் சொல்லல. அது யாராவது ஒருத்தரை போல சிறப்பாக பேசணும், சொல்ல வருகிற விஷயத்தை தெளிவாக சொல்லுவதற்கான துணிச்சல் வேண்டும். அப்ப கம்யூனிகேஷன் முதல்ல நீங்க இருக்கணும். அப்படின்னால என்ன அர்த்தம்னா, எதிரால இருக்கவனுக்கு புரிய வைக்கணுங்கிற எண்ணம் இருக்கணும். நீ புரிஞ்சுக்க மாட்ட போட அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது.
அவன் நான் என்ன சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்க மாட்டான். இல்ல அவன் புரியுற மாதிரி நீங்க சொல்லல. கம்யூனிகேஷன் இஸ் த கீ டுடே. பீப்புள் தோஸ் ஹூ ஆர் சக்சஸ்ஃபுல் தி நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆர் குட் கம்யூனிகேட்டர்ஸ். நீங்க டெக்னாலஜி இன்னைக்கு எல்லாரும் படிச்சலாம் இல்லையா? இப்போ நீங்க படிச்சிருக்க டெக்னாலஜி இன்னொருத்த படிச்சுட்டு வந்துடும். 6 மாசம் கோர்ஸ்ல கூட எங்கேயோ போய் படிச்சுட்டு வந்துட முடியும். நீங்களே கூட படிக்கும்போது இன்னொரு டெக்னாலஜி படிச்சிருப்பீங்க. படிச்சு முடிச்சுட்டு போறப்ப வேற வரும் இல்லையா? நேற்று கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஒன்று இருந்துச்சு, இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸே ஃபுல்லா இன்டெகிரேட் பண்ணிட்டோங்கிறார் சார். எல்லா கோர்ஸுகளையும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்குடா வாங்க அப்படிங்கிறார். அடுத்து ஏஐ இன்டெகிரேட் பண்றோம், ஏஐ டேட்டா அனாலிசிஸ் என்னென்னமோலாம் வந்துட்டு இருக்கு. ஆனா இதெல்லாம் வந்துகிட்டு இருந்தாலும் மனுஷன் பார்க்குற வேலையை மனுஷன் தான் பார்க்கணுங்கிற நிலைமை இருக்குல்ல, அவன் தான் ஜெயிக்க முடியும். எந்த வேலையெல்லாம் ஏஐயால செய்ய முடியாதோ அந்த வேலையெல்லாம் செய்யறவன் தான் இனிமே சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன். இதை மட்டும் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. எதெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸால பண்ண முடியாது அதெல்லாம் நீங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேசிடும். ஆனா கனெக்டை உருவாக்க முடியாது, இமோஷனல் கனெக்டை உருவாக்க முடியாது. உங்களுக்கு எனக்குமான உறவு என்பது எங்கிருந்து வருகிறது? இந்த பேச்சிலிருந்து வருகிறது. நான் உங்கள் மீது பிரியமாக இருக்கிறேன், நீங்கள் என் மீது பிரியமாக இருக்கிறீர்கள். கம்யூனிகேஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அதன் வழியாகத்தான் நீங்கள் நம்பிக்கையை உருவாக்க முடியும். அதன் வழியாகத்தான் உங்கள் உத்தரவை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனிதர்களிடம் நம்பிக்கையை உருவாக்கணும். இவன் சொன்னா நான் கேட்கணுங்கிற எண்ணம் எப்படி வருகிறது? தட்ஸ் கால்ட் கம்யூனிகேஷன் இல்லையா? ஸ்டம்புக்கு பின்னால் தோனி நின்றுட்டு இப்படின்னு ஒன்று சொன்னா அவன் ஒத்துக்கிறான். ஏன் பால் இந்த தடவை இங்க போட்டா விக்கெட் விழுகும் நாம சொல்றான். தலைவனுக்கிட்ட கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும். பி a leader. If you guys want to be a leader, be a communicator. That's more important. ஆனா அந்த அதிகாரம் எங்கிருந்து வருங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதிகாரங்கிறது செலுத்துவதல்ல, அதிகாரம் என்பது பொறுப்பு. அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்க போறீங்க, அதிகாரத்தை பொறுப்பாக பாருங்க. அதிகாரம் என்பது அடுத்தவனை வேலை வாங்குறது கிடையாது, அடுத்தவனுக்கு உத்தரவிடு கிடையாது. நான் எந்த வேலையும் பார்க்க மாட்டேன், நீ தான் பார்க்கணுங்கிறதுல அதிகாரம். அதிகாரம் என்பது பொறுப்பிலிருந்து வருகிறது. தந்தைக்கு எப்படி அதிகாரம் வருகிறது? பொறுப்பிலிருந்து வருகிறது. அவர் தன்னுடைய குடும்பத்தை பார்த்துக் கொள்கிறார், தன்னுடைய பிள்ளைகளை பார்த்துக் கொள்கிறார். தனக்காக இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு பிள்ளைகள் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக கடைசி வரைக்கும் வாழ்ந்துட்டு அப்பன் செத்து போனால அந்த பொறுப்பிலிருந்து அவருக்கு அந்த அதிகாரம் கொடுக்கப்படுகிறது. வீட்டின் மூத்த அண்ணன்களுக்கு எப்படி அதிகாரம் கிடைக்கிறது? அவன் அந்த பொறுப்பிலிருந்து எடுத்துக் கொள்கிறான். அதை மீறி அதை கைப்பற்றி ஒருத்தர் செஞ்சான்னா அவன் தோத்துருவான். அதிகாரத்தை நீங்கள் பெற வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் உத்தரவிடுவதை நிறுத்திவிட்டு பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். தானாக உங்கள் அலுவலக சூழலிலும் சமூக சூழலிலும் உங்களுக்கு அதிகாரம் வந்து சேரும். கான்கொயர்லாம் கிடையாது, போய் எடுக்கணும். அந்த பொறுப்பு உங்களுக்கு இருக்கிற பட்சத்தில் மட்டும்தான் நீங்கள் அங்கீகரிக்கப்படுவீங்க. இல்லை ஒரு சின்ன காலத்துக்கு ஒரு டெம்பரரி உங்களுக்கு ஒரு அதிகாரம் கிடைக்கலாம், ஒரு ரெகக்னேஷன் கிடைக்கலாம், ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடைக்கலாம். நாலாவது, திறமைக்கு மரியாதை இல்லைங்க. திறமைக்கு மரியாதை இல்லைங்க தயவு செஞ்சு புலம்பிக்கிட்டே தெரியாதுங்க. இந்த உலகத்தில் திறமைக்கு மரியாதை இருக்கு. இன்னைக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம், 10 நாள் உங்களுக்கு உங்களை உலகத்துக்கு தெரியாமல் போகலாம், 1 வருஷம் உங்களை உலகத்துக்கு தெரியாமல் போகலாம். ஒரு நாள் உங்க திறமையில நீங்க மேல வந்து நிக்கிறப்ப உலகமே உங்களை பார்த்தான்னா வந்து நிற்க. ஒரு நாளும் டிசப்பாயிண்ட் ஆகாது. இது பொய் வார்த்தை. திறமைக்கு மரியாதை கிடையாது. ஆமா சில பேர் டிசப்பாயிண்டட் தான் இருக்குதான். இதுவும் மறுபடியும் சாக்கு போக்கு தான். அவன் வந்து முதலாளிக்கு ஜால்ரா அடிச்சு வந்துட்டான், ஹெச்ஆருக்கு வந்து நெருக்கமா இருக்கிறதுனால அவனுக்கு அது 1-2 பேருக்கு கிடைக்கும், இல்லைன்னு நான் சொல்லலை. அவங்களாம் சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியாது. அடுத்த கடத்துக்கு போகணும்ல, ரைட்டு ரெக்கமெண்டேஷன் உள்ள வந்தாலும் அடுத்த கடத்துக்கு போகணும்ல, இங்க ரிசல்ட் வேணும்ல. அப்ப எப்படி ஜெயிக்க போறான்? ஜெயிக்க முடியாது. அப்ப திறமைக்கு மரியாதை இல்லைன்னு தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க. அது உங்களை சோம்பேறி ஆக்கிவிடும், உங்களை நீங்களே நெஞ்சில குத்திக்கிறதுக்கு சமம். எந்த இடத்துல போனாலும் என் திறமைக்கு என்னைக்கு மரியாதை உண்டு, நான் அடுத்த கட்டத்துக்கு போறேன். அப்ப திறமை பத்தல, திறமையை அதிகரிச்சுக்கிறேங்கிற முடிவுக்கு தான் வரணும். திறமைக்கு மரியாதை உண்டு. அதை மறுபடி நான் சொல்றேன், திறமைக்கு மரியாதை உண்டு. டோன்ட் கெட் இன்டு தி ட்ராப். நீங்க இன்னைக்கு இல்லைனாலும் வீரியம் உள்ள விதை எங்க போட்டாலும் வெளியில வரதை நீங்க தடுக்கவே முடியாது. நீங்க ஏறி நிக்கலாம், மிதிக்கலாம், கொல்லலாம். உங்ககிட்ட திறமை இருந்தா நீ உடச்சுக்கிட்டு நீ வெளியில வருவே. திறமைசாலி இந்த உலகம் கொண்டாடு, நம்பு. 10 பேர் தோக்குறான், நான் இல்லேன்னு சொல்லல. அதுக்காக எல்லாரும் தோத்துருவா நீங்க நம்ப கூடாது. இந்த உலகத்துல திறமைக்கு மரியாதை இல்லைங்கிற வார்த்தை ரொம்பவும் உங்களை சோம்பலாக்கிவிடும். உங்களை நீங்களே ஏமாத்துக்கிறதுக்கான ஏற்பாடு தான். திறமைக்கு மரியாதை உண்டு. ஆனா என்ன நினைச்சுக்கிறோம், நான் திறமைசாலி, இந்த உலகமே வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கணும். கிடையாது. நீங்க திறமைசாலின்னு ஊருக்கு சொல்லணும். அதுக்கு தான் கம்யூனிகேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்றேன். வாட் கைண்ட் ஆஃப் a person you are that you need to explain to the people. நீங்கள் யார் என்று நீங்கள் சொல்லாமல் இந்த உலகத்திற்கு எப்படி உங்களை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ள முடியும்? உங்களை பற்றி இன்னொருவர் அறிமுகம் செய்யக்கூடிய காலம் வர வேண்டும் என்றால் நீங்கள் யார் என்று இந்த உலகத்திற்கு நீங்கள் முதலில் சொல்லி இருக்க வேண்டும் இல்லையா? நீங்கள் உங்கள் செயல்களின் வழியாக அதை சொல்லுகிற போது உங்களை பற்றி ஒருவன் சொல்லுவான், என் செயல்கள் மூலமா நான் செஞ்ச, என்னை பத்தி ஒரு தம்பி பேசுறான், அவ்வளவுதான். உங்களை பத்தி ஒருத்தன் பேசணும்னா உங்கள் செயல்கள் வழியாக இந்த உலகத்துக்கு நீங்கள் யார் என்று அந்த கம்யூனிகேஷன் சொல்லணும். ரைட்? So the 4 important things as I told you people, don't get into any trap. எந்த ட்ராப்லையும் மாட்டிக்காதீங்க. உங்களை சோம்பல் செய்யக்கூடிய, உங்களை மனுஷர்களே மோசம், எதிராளியா இருப்பான் அப்படிங்கிற அந்த ட்ராப்புகளை மாட்டாதீங்க. 1. 2வது, கற்றல் என்பது கடைசி வரை உங்களோடு தொடர வேண்டும். அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்க போகணும்னா காலைல 9 மணிக்கு போயிட்டு 5 மணிக்கு வரக்கூடிய ரெகுலர் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே இருந்தால் காலம் ஒரு நாள் மாறும், கவலைகள் தீராது. உங்களுக்கான வாழ்க்கையை நீங்க தான் டிசைன் பண்ணிக்கணுங்கிற முக்கியத்துவம் இருக்காது. அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்ன, நீங்கள் இதுவரைக்கும் ஒத்த கருத்துள்ள மனிதர்களோடு சேர்ந்து பயணித்தீர்கள். இனிமேல் நீங்கள் சந்திக்க போகிற உலகத்தில் உங்கள் கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ளாத மனிதர்கள் நிறைய பேர் இருப்பதற்கான வாய்ப்புண்டு. அவர்களை சேர்ந்து புழங்குங்கள். அடுத்தது கம்யூனிகேஷன். கம்யூனிகேஷன் இஸ் அ கீ. சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தன்னுடைய வேலையை அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்த்தி கொண்டு இருக்கிற போது கம்யூனிகேஷன்ல எவெல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கானோ, யாரெல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கானோ அவங்க தான் அடுத்த இடத்துக்கு வர முடியும். அடுத்தது அதிகாரத்தை பெறுவது. அதிகாரத்தை பெறுவது என்பது அடுத்தவர்களை வேலை வாங்குவது கிடையாது, அடுத்தவர்களுக்கு நம்பிக்கையை உண்டாக்குவது. பொறுப்புகளை எடுத்துக்கொள்ளுகிற வழியாகத்தான் அதிகாரத்தை நீங்கள் பெற முடியும். ரைட்டா? முதல் 5 வரிசையில் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஆஃபர் லெட்டர்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு கம்பெனிகளுக்கு போற பிள்ளைகளுக்காக இதுவரை. ரைட்டா? ஓகேயா? காட் இட்? இனிமே பின்னால் 12th ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சாச்சு. லைஃபோட first important decision that you guys are going to take now. நான் கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டா
தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கேன். லைஃபோட இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன் 3 இருக்கு. இதுவும் நான் அடிக்கடி ரிப்பீட் பண்ணக்கூடியதெல்லாம் என்னுடைய மந்த்ராஸ் மாதிரி ஆயிப்போச்சு. 3 முடிவுகள் மிக முக்கியமானது வாழ்க்கையில். முதல் முக்கியமான முடிவு, பிடிச்ச புரிஞ்ச படிப்பை படிப்பது. பிடிச்ச புரிஞ்ச படிப்பை. முன்னெல்லாம் பிடிச்ச படிப்பேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன், அப்புறம் நானே மாற்றிக்கிட்டேன். ஏன்னா இப்போ எது பிடிச்ச படிப்புன்னு உங்களுக்கே தெரியல. எதெல்லாம் பாப்புலராக இருக்கோ அதை படிப்போம், எதுக்கெல்லாம் உடனே கூட சம்பளம் கொடுப்பாங்களோ அதை படிப்போம், எதெல்லாம் ஈஸியோ அதை படிப்போம், எது ஈஸி ஆனால் கூட சம்பளம் வருதோ அதை படிப்போம், அப்புறம் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் என்ன சொல்கிறானோ அதை படிப்போம், எதிர்த்த வீட்டு அங்கிள் சொன்னதுக்காக படிப்போம், இருக்கிறதுல எவனும் கேள்விப்படாத ஒரு கோர்ஸாக படிச்சுட்டு ரோட்லேயே நிற்போம். இப்படி பிடிச்ச படிப்புன்னு சொல்லி குழப்பிக்கிறதுனால பிடிச்ச புரிஞ்ச படிப்பு முதல் முக்கியமான டெசிஷன். 2வது பிடித்த வேலை. 3வது பிடித்த வாழ்க்கை துணை. இந்த 3 டெசிஷன் லைஃப்ல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன். இந்த 3 டெசிஷன் லைஃப்ல நீங்க கரெக்டா எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க எந்த டெசிஷனும் எடுக்க வேண்டாம். லைஃப் உங்களுக்கு தேவையான டெசிஷன்ஸை கரெக்டா எடுத்து கொடுத்துரும். ஆனா இந்த 2வது டெசிஷனும் 3வது டெசிஷன் நீங்க கரெக்டா எடுக்கணும், இந்த முதல் டெசிஷனை கரெக்டா எடுக்கணும். தட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். வாழ்க்கையில 2வது முடிவு 3வது முடிவு மட்டும் சரியாக அமையணும் அப்படின்னா அந்த முதல் முடிவை நீங்க சரியா எடுக்கணும். என்ன படிக்கணுங்கிறதுல மிக தெளிவா இருக்கணும். பாயிண்ட் நம்பர் 1, இந்த நண்பர்களோடய சேர்ந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒட்டுக்கா சேர்ந்து ஒரே கோர்ஸ் படிப்போம்னு சொல்லிட்டு வீணா போறதை முதல்ல நிறுத்துங்க. நண்பர்கள் வருவார்கள் போவார்கள். நட்பு என்பது எல்லா காலத்திற்கும் நிலைத்திருக்கும். நாமளாம் 6ஆம் கிளாஸ்லேயே ஒன்னாவே தெரிஞ்சோம், ஒன்னாவே ஃபுட்பால் அடிச்சோம், ஒன்னாவே ஒரே பிள்ளையை சைட் அடிச்சோன்னு உருப்படாதையும் அப்படியே பண்ணிடாது. யார் யாருக்கு என்ன வருமோ அந்த கோர்ஸை படிங்க. தட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் உங்களால் அவ்வளோ படிக்க முடியும். நாங்கள்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தப்போ இன்ஜினியரிங் படிக்கணும், சிவிலு, மெக்கானிக்கலு, அப்புறம் இந்த ட்ரிபிளியே ஓஹோமா அதேப்பா புதிய கோர்ஸ் அப்படிமா. அப்புறமா கொஞ்சம் அக்ரி இருக்கும், டாக்டருக்கு படிக்கலாம், இல்லைனா ஆடிட்டருக்கு படிக்கலாம், அப்புறம் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, பிஏல இருக்கக்கூடிய ரெகுலர், தமிழ், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள். இப்போ பார்த்தோம்னா பர்டிகுலராக 7ஆம் பக்கத்துலேருந்து 13ஆம் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு கண்டென்ட்டுக்கு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது. அவ்வளோ தூரம் இன் டீட்டெயில் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ தேர்வு செய்து படிப்பதற்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. ஆனால் அதுதான் சிக்கலாகவும் இருப்பதாக தோன்றுகிறது. அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கப்போ கடைசியில் ஹோட்டலில் போயிட்டு மெனுவெல்லாம் பார்த்துட்டு 40 நிமிஷம் அது திரும்பமா இதை திரும்பமா முடிவு பண்ணிட்டு கடைசியில் மசால் தோசை சாப்பிடுவோன்ட்டு ஒரு மசால் தோசை ஆர்டர் பண்ணுறோம்ல, அந்த மாதிரி தான் படிப்பை சூஸ் பண்ணுறது நடந்துட்டு. படிப்பை ஃபேன்சியாக பார்க்குற ஸ்டைலை தயவு செஞ்சு மாற்றுங்க. இந்த சைக்காலஜி, விஷுவல் கம்யூனிகேஷன், அப்புறம் பைலட் ஆகிறேன், இதெல்லாம் பண்ணுங்க. ஆனால் புரிஞ்சு பண்ணுங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணினாலும் ப்ராஸ்பெக்டஸை மட்டும் பார்க்காதீங்க. இப்போ இவ்வளோ வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு கல்லூரி நீங்கள் சுற்றி பார்க்கலாம், போய் லேபை பார்க்கலாம், ஃபேக்கல்ட்டியை பார்க்கலாம் அப்படின்னு இந்த கல்லூரிகள், இது மாதிரி நிறைய கல்லூரிகள் அனுமதிக்கிறாங்க. முன்னாலாம் அப்படிலாம் இருக்காது. அவங்க சொல்லுவாங்க நம்மளா போய் படிக்க வேண்டியதான். முதல் நாள் போயிட்டு சொல்கிறப்ப தான் தெரியும் இந்த கோர்ஸில் எத்தனை மேஜர் இருக்குது, எத்தனை என்னன்னே தெரியாது. பட் யூ ஹேவ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் கோச்சஸ் ஆர் அவைலபிள். காலேஜோட சேர்மனே வந்து பேசுறாரு, பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் வந்து பேசுறாரு, ப்ரொஃபசர் சார் நீங்கள் சந்திச்சு பேசலாம், ப்ரொஃபஸர்லாம் சந்திச்சு பேசினால அந்த மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் பண்ணுறாங்க. அப்போ பி சீரியஸ் அபவுட் வென் யூ ஆர் டேக்கிங் கோர்சஸ். ஜஸ்ட் ஃபேன்சியாக ஒரு கோர்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க, இல்லாட்டி ஈஸியாக ஒரு கோர்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. ஈஸியானது தான் படிக்கணும். ஈஸிங்கிறது என்ன தெரியுமா, எனக்கு எது வருமோ அதுதான் ஈஸி, அவ்வளவுதான். எனக்கு எது வருமோ அதுதான் ஈஸி. என்னை நிறைய நண்பர்கள்லாம் கேட்பாங்க, எப்பறம் அவ்வளோ நேரம் நிற்கிற அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஏன்னா நான் எங்கேயுமே நிற்கவே மாட்டேன். நான்லாம் திருச்சியில் காலேஜில் படித்த காலகட்டத்தில் பஸ்ஸில் நின்றுட்டு போனால் ஏற மாட்டேன், முடியாதுன்றேன். டேய் 15 நிமிஷம்டா, அதெல்லாம் முடியாது, உட்கார பஸ்ஸில் தான் ஏறுவேன். அங்கேயே நான் நிற்க மாட்டேன், வீட்டிலலாம் நிற்கவே மாட்டேன், எப்போதும் உட்கார்ந்தா இருப்பேன் இல்லை படுத்து கிடப்பேன். அதனால என்னுடைய தனிப்பட்ட நண்பர்களுக்கு தெரியும், ஒரு சோம்பேறி பையன் எப்படி அங்கே நிற்கிறான். ஒரு ஷோ 6 மணி நேரம் நடக்கும், 2 ஷோ 12 மணி நேரம், ஷூட்டிங் மட்டும் 12 மணி நேரம் பண்ணணும். நடுவில் 2 மணி நேரம் அதில் ஏதாவது டிஸ்கஷன்ஸ் லொட்டு லொசுக்கு நிற்கணும், நின்றுக்கிட்டே இருக்கணும். அவங்களும் பழகி பழகி எனக்கு ஒரு சேர் பண்ணுங்கிற எண்ணமே அவங்களுக்கு போயிடுச்சு. நான் பண்ணுற ஷோனாவே நான் நின்று பண்ணுற ஷோ மாதிரி தான் பண்ணுறேன், எனக்கு உட்காந்து ஷோவே பண்ண தெரியல, அப்படி ஆகிப்போச்சு. இப்படி இவன் நிற்கிறான், எப்படி பேசுகிறான், இவன் அவ்வளோ சோம்பேறியாச்சு அப்படின்னு என் நண்பர்கள் என் வீட்டில் எல்லாம் பேசுவாங்க. வீட்டிலலாம் போனால் எல்லா சுவிட்சும் ஆன் பண்ணுவேன், எல்லா சுவிட்சும் ஆஃப் பண்ணுவேன். எந்த சுவிட்ச் லைட்டு சுவிட்ச், எந்த சுவிட்ச் ஃபேன் சுவிட்ச், எதுக்கு தேவையில்லாம மூளையை போட்டு கசக்கிட்டு எல்லாத்தையும் ஆன் பண்ணுவோம், எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிடுவோம். இவ்வளோதான் நமக்கு தெரிஞ்சது. ஆனால் எனக்கு அது ஈஸி, ஏன்னா அது எனக்கு பிடிச்சது. நீயானாங்கிறது எனக்கு பிடிச்சது, மக்கள்கிட்ட பேசுறதுங்கிறது எனக்கு பிடிச்சது, கேள்வி என்பது எனக்கு பிடிச்சது, நான் பிடிச்சது செய்யணும். அதனால தான் எங்கள் மாமலாம் அதான் கேட்கும், ஏன்டா அவ்வளோ நேரம் அங்கே நிற்கிற, 10 நிமிஷம் இந்த மேலே இருக்க இதை எடுனா ஏன்டா எடுக்க, அதெல்லாம் நான் செய்ய முடியாது, ஒரு வேலை பார்க்க மாட்டேன். ஆனால் எனக்கு பிடித்ததை செய்கிற போது அது ஈஸி. நீங்கள் ஈஸின்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது. எனக்கு ஈஸியாக இருக்கிறது உங்களுக்கு கஷ்டம், சரியா? என்னை இப்போ திடீர்னு கூட்டியாந்து, தம்பி நீங்கள் பி மெக்கானிக்கல் படிங்க, நான் உங்களை சேர்த்து விட்றேன்னு இப்போ சார் சொன்னார்னு வச்சுங்களேன், உங்கள் சேர்மனே எனக்கு தெரியும், வா நீ சரி உனக்கு தனியாக ஆள் போடுறேன், நான் கும்பிட்டுட்டு போயிடுவேன். ஏன்னா எனக்கு தெரியாது, எனக்கு 16ஆம் வாய்ப்பாடு தெரியாது, சரியா? அப்போ எனக்கு எது ஈஸிங்கிறது தான் நான் தான் தீர்மானிக்கிறோம். ஸோ முதல்ல உங்களுக்கு எது ஈஸி அப்படின்னா, உங்களுக்கு எது வருதோ அதான் ஈஸி. எது வரும், எது உங்களுக்கு இயல்பாகவே மனதுக்குள்ளே பிடித்திருக்கிறதோ அது வரும். தட் இஸ் கால் நேச்சுரல் ஃபிட்னஸ்.
நேச்சுரல் ஃபிட்னஸ்னா என்ன? இயல்பாகவே உங்களுக்கு எது வருகிறது என்று உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும். அதுவே தெரியாம தான் நம்மலாம் 12ஆம் கிளாஸ் கிராஸ் பண்ணி வந்துடுறோம். கோ அண்ட் செக் தட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் பர்சன் யூ ஆர். நீங்க சயின்ஸ் பர்சனா, ஆர்ட்ஸ் பர்சனா, ஹியூமானிட்டிக்ஸ் பர்சனா, லிட்ரேச்சர் பர்சனா, எப்படிப்பட்ட மனிதர் நீங்கள், உங்களுடைய என்ன ஓட்டம் எதை நோக்கியதாக இருக்குன்னு பாருங்க. அதுதான் உங்களை உந்தி தள்ளும். ஏன் நான் சொல்றேன் இது முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னா, படிப்பு என்பது உங்களோட காலம் முழுக்க வர வேண்டியது இல்லையா? படிச்சு முடிக்கிறது ஒன்று கிடையவே கிடையாது, அது ஒரு பேச்சு, அவ்வளவுதான். படிச்சு முடிக்கணும் ஒன்று கிடையவே கிடையாது. அப்ப காலம் முழுக்க உங்களோட வரக்கூடிய படிப்பு உங்களை உந்தி தள்ளணும், உங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணணும், புஷ் பண்ணிட்டே இருக்கணும், எக்ஸைட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அந்த கண்டுபிடிப்பு ஆசையா இருக்கும், அந்த விஷயம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த அந்த விஷயம் உங்களை அடுத்தடுத்து நகர்த்திட்டே போகணும். அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு படிப்பை நீங்கள் தேர்வு செய்கிற போது உங்களை எக்ஸைட் பண்ணிட்டே இருக்கும். இல்லைன்னா வேலைக்காக படிக்கிற மாதிரி ஆயிடும். வேலைக்காக படிச்சுட்டு வச்சுங்களேன், சம்பாத்தியத்துக்காகத்தான் அந்த படிப்பை படிச்சோன்னாயிரும். சம்பாத்தியத்திற்காக படிக்கிற படிப்பு சலிக்கும். வாழ்க்கை முழுக்க உங்களை எக்ஸைட் பண்ற படிப்பு தான் உங்களை எக்ஸைட் பண்ணிட்டே இருக்கும். நீங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிட்டே இருப்பீங்க. நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியாம ஒரு இடத்துல மங்கி போய் நின்றதுக்கான காரணம் என்னதுன்னா, அந்த படிப்பு உங்களை எக்ஸைட் பண்ணல, அது உங்களை உந்தி தள்ளல. ஒரு தமிழாசிரியர் நீங்க கவனிச்சு பாருங்க, தேடி தேடி புத்தகங்களை படிப்பார். ஏன்னா அவர் அது அடுத்தடுத்து என்னன்னு கேட்க வைக்கும். இன்னைக்கு சயின்ஸ் அப்படி தானே, அது தேடி தேடி அடுத்த இடத்துக்கு உங்களுக்கு நகர்த்தணும். ஆர்ட்ஸ் எடுங்க, சயின்ஸ் எடுங்க, என்ன கோர்ஸோ படிங்க, அதை இந்த கோர்ஸ் எடுங்கன்னு சொல்றதுக்கான புத்திசாலித்தனம் கிட்ட கிடையாது. ஆனால் எது உங்களுடைய நேச்சுரல் ஃபிட்னஸ், இயற்கையாக உங்களுக்கும் அறிவு, புத்திசாலித்தனம், விருப்பம், இந்த தேர்வுகளோடு எது பொருந்துகிறதோ அந்த படிப்பை எடுங்க. பிகாஸ் படிப்பு உங்களோட காலம் முழுக்க வரப்போது. அது உங்களை எங்கேஜ் பண்ணிட்டே இருக்கணும், எக்ஸைட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அடுத்து இதில் என்ன இருக்கு, அடுத்து இதில் என்ன இருக்குன்னு அது உங்களை உந்தி தள்ளிக்கிட்டே இருக்கணும். இல்லைன்னா அவ்வளோதான் போச்சு. இப்போ புரிஞ்ச படிப்பை படிச்சுட்டோம்னு வச்சுங்களேன், தேவையான மார்க்கை எடுத்துட்டோம், பிடிச்ச வேலை கிடச்சிடும். வேலை ரொம்ப முக்கியம். பிடிச்ச வேலை ஏன் முக்கியம்னா, அதுவும் காலம் முழுக்க உங்களோட வரப்போகுது. ஏன்டா இந்த ஆஃபீஸுக்கு போகிறோம், பண்ண வேலையே பார்க்குறோம், கருமா சை அப்படின்ட்டு ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் நினைக்கிறப்ப உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க. கல்யாணம் பண்ணி வச்சோன்னா இந்த வேலையை விடவும் முடியாது. ரைட்டா? 3வது டேஸ்ன்னு அவுட் ஆயிரும். என்னது? பிடிக்காத வேலையை பார்த்துக்கிட்டு பிடிக்காத ஒரு வாழ்க்கையை பார்த்துட்டு இருக்கணும். அப்போ முதல் டெசிஷன் எவ்வளோ முக்கியம்னு பார்த்துக்கோ. நான் 17 வயசு, எனக்கு சின்ன பையன், எனக்கு பெருசாக தெரியாது, நான் சின்ன பொண்ணு, தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க. உங்கள் லைஃபோட பெரிய முக்கியமான முடிவுகளை நீங்கள் ஆசைப்பட்டபடி எடுக்க வேண்டும் என்றால் இந்த முதல் முடிவு ரொம்ப முக்கியமானது. பி காஷியஸ் அபவுட் தட். 2வது நான் சொன்ன பிடிச்ச வேலைக்கு போகணும். வேலை ரொம்ப முக்கியமானது. வேலைனா அது உங்களை சந்தோஷப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும், அடுத்தடுத்து உங்களை நகர்த்திக்கிட்டே இருக்கணும். அது கஷ்டமாக இருக்குது. அந்த சம்பளத்தோட இப்போ நீங்கள் கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம், அப்போ கஷ்டப்படுங்க. இன்னைக்கு நான் எவ்வளோ நேரம் வேலை பார்க்குறேன்னா, இதே மாதிரி தான் நான் 3000 ரூபா சம்பளம் கொடுத்த காலத்தில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன், 300 ரூபா சம்பளம் கொடுத்த காலத்தில் வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். நான் படிக்கும்போது, நான் சின்ன கம்பெனிகள்லாம் வேலை பார்க்கும்போது என்னுடைய சில நண்பர்களாக சொல்லுவாங்க, என்னடா கிருக்கா எதுக்குடா இவ்வளோ பார்க்குறேன், 3500 ரூபாய்க்கு எதுக்குடா 16 மணி நேரம் உட்காந்து வேலை பார்த்துருக்கேன். அவங்க கொடுக்குற சம்பளத்துக்கு நான் வேலை பார்க்கல, எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு நான் பார்க்குறேன். நான் யார் என்று அறிந்து கொள்வதற்காக நான் எடுத்த முயற்சி தான் அது. அது உங்களை உந்தணும். இளமை என்பது அதுதான். நேற்று என்னுடைய நிகழ்ச்சிக்கு வந்து ஒருத்தர் சொன்னார், உங்கள் உடம்பின் எல்லை வரை சவால் செய்வதுதான் இளமை, உங்கள் அறிவின் எல்லை வரை சவால் செய்வதுதான் இளமை. உங்கள் அறிவு அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தணும். எனக்கு இது தெரியலையேன்னு தேட தோணும். அந்த மாதிரி தயவு செய்து சரியான கோர்ஸை சூஸ் பண்ண பாருங்க. நான்லாம் காலேஜ் படிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன வயசுலலாம் எல்லாருக்கும் இந்த ஆசை இருக்கும். இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனுக்கு இந்த ஆசை இருக்கா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. பேருக்கு பின்னால் நிறைய எழுத்து இருக்கணும், படிப்பா அப்படின்னு இருக்கும். ஊரில் யாராவது ஒருத்தவங்களை பெரியவங்களை பார்த்துருப்பாங்க, அவங்க நிறைய போட்டிருப்பாங்க, வெளியில் பார்த்து ப்ளூ கலரில் ஒரு போர்டு போட்டிருப்பாங்க. அதை பார்த்து ஒரு ஆசை வரும் நமக்கு, நம்மளும் இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு பின்னால் படிக்கணும். நான்லாம் டிகிரி படிக்கிறப்ப டெல்லியில் சும்மா டிப்ளமாலாம் நடத்துவாங்க. 6 மாத கோர்ஸ் 600 ரூபா 700 ரூபா கொடுத்தா போதும். ஒரு சும்மா பரிச்ச பேருக்கு லெட்டரில் எழுதி அனுப்பினா அவங்க சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க, அதை அவங்க போஸ்ட்லேயே அனுப்புவாங்க. அதில் என்ன பண்ணுறது, நானும் என் ஃப்ரெண்டு சேர்ந்துக்கிட்டு எதுக்கெல்லாம் அதிக எழுத்து இருக்கோ அதான் படிக்கிறது. PGDPMMR HRCRACPCO என்னமோ இருக்கும், இன்னமும் அதோட எக்ஸ்பிளனேஷனே எனக்கு தெரியாது. அதை படித்து 2 சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கிட்டு அலிமான் சீட்டில் போய், அப்போலாம் ரப்பர் ஸ்டாம்பு வந்து ரொம்ப பெருமை, ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் ரப்பர் ஸ்டாம்ப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணாங்க. எங்கள் ஜெனரேஷனில் 2 எக்ஸைட்மெண்ட் தான், ஒன்று க்ரீனிங்க்கு பேனா, இன்னொன்று ரப்பர் ஸ்டாம்ப். இது 2 தான் அப்போ பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட். ஏன்னா 2 கலெக்டர் யூஸ் பண்ணுவார், டாக்டர்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதை பார்த்து ஒரு ஆசை. போயிட்டு 30 ரூபாய்க்கு ரப்பர் ஸ்டாம்ப் அடிச்சு ஃப்ரெண்டுகளுக்கெல்லாம் 5 காசுக்கு கார்டு போடுவோம். அதுலாம் அதை குத்துறது. கோபிநாத் BBA மேலே மட்டும் கோடு இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் இயர் தானே படிக்கிறான். ஆனால் பக்கத்தில் PGDPMMR HERORPC இது இன்னைய வரைக்கும் நான் என்ன படித்தேன்னு எனக்கும் தெரியாது, அது எதுக்கு படித்தேன்னு எனக்கு தெரியாது, நான் இங்கே யூஸ் பண்ணவும் இல்லை. குறைஞ்சபட்சம் எனக்காவது நான் இதை படித்தேன்னு சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்குது, உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பும் கிடைக்காது. அப்போ டோன்ட் ஜஸ்ட் டேக் கோர்ஸ் அஸ் அ ஃபேன்சி திங். நம்ம கேட்டாலும் அப்படி மருளணும், அந்த மாதிரி ஒரு படிப்பை நம்ம படிக்கணும். நோ, படிப்பு உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றப் போகிற கருவி. படிப்பு உங்களை என்கேஜ் பண்ண போகிறது ஒரு எக்ஸ்ட்ரஸ், அது ஒரு ஃபீலிங். படிப்பு அந்த மாதிரி இமோஷனாக பாருங்கள். உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தர வேண்டிய எல்லாவற்றையும் இந்த படிப்பு தருகிறதுங்கிற பட்சத்தில் ஒரு இடத்திலும் சுணக்கம் காட்டாமல் மிகச்சரியான ஒரு படிப்பை தேர்வு செய்து கொள்ளுங்கள். பரவாயில்ல, வேர்க்கட்டினேன், இட்ஸ் ஓகே சொல்லி இதில் ப்ளோஸ் அவுட் ஒரு பசங்களுக்கு கேட்காது. இல்லை வேண்டாம், பரவாயில்ல, வேர்த்த பரவாயில்ல, அப்போ சரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால தயவு செஞ்சு அந்த இதில் மட்டும் கான்ஷியஸாக இருங்க. 2வது, நீங்கள் படிப்பது சம்பாதிப்பது என்பது உங்களுக்கானது மட்டுமல்ல, அந்த கவனத்தில் எப்போதும் இருங்கள். எது வெறும் சம்பாத்தியத்தை மட்டும் தருகிறதோ, எது உங்களுக்கு 3 வேளை உணவு தருகிறதோ அது அல்ல படிப்பு. உங்களை சார்ந்த மனிதர்களுக்காகவும் நீங்கள் சேர்ந்து படிக்க வேண்டும். உங்களை தான் நம்பியிருக்கு இந்த ஊர் இல்லையா? எதற்காக மாணவர்களுக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது, எதற்கு தமிழ்நாடு இந்தியாவிலாம் கல்விக்காக இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுது, பிள்ளைகளை எப்படியாவது படிக்க வச்சு நீங்கள் ஒவ்வொருத்தர் நினைக்கிறதுக்கான காரணம் என்னன்னா, நீங்கள் வந்து இந்த ஊருக்கு ஏதாவது நல்லது கெட்டது செய்வீங்க அப்படிங்கிறது தான்.
நான் திரும்பவும் வலியுறுத்த முயற்சி பண்ணுறேன். இது போன்ற சின்ன டவுன்ஸில் கிராமங்களில் படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும். ஏன்னா நீங்கள் தான் பசியை பார்த்து வளர்ந்த பிள்ளைங்க, நீங்கள் தான் கஷ்டத்தை பார்த்து வளர்ந்த பிள்ளைங்க. அப்பாவோட சைக்கிள் பஞ்சர் ஓட்டிட்டு வெயிலில் போய் ஸ்கூலில் படித்த பசங்க நீங்கள் தான். உங்களுக்கு தான் வறுமைனா என்னன்னு தெரியும், உங்களுக்கு தான் கஷ்டம்னா என்னன்னு தெரியும். முதல் தலைமுறை பட்டதாரியாக வர்றவனுக்கு தான் அடுத்து நம்ம சமூகத்தை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணும்னு தெரியும். நீங்களாம் ஜெயிச்சா உங்கள் ஊருக்கு செய்வீங்க, சொந்தக்காரனுக்கு செய்வீங்க, நல்லது கெட்டவனுக்கு செய்வீங்க, இல்லாதவன் ஆளாக்குவீங்க. அதுக்காக படி, அதுக்காக வேலைக்கு போ, அதுக்காக சம்பாத்தியங்கிறது 3 வேளை சாப்பாடு கடை இந்த சமூகத்துக்கான ஏற்பாடு. இல்லாதவனை கை தூக்கி விடுவதற்கான கலை. இட்ஸ் an opportunity for people to give back to the society. இந்த சமூகத்திற்கு திரும்ப கொடுப்பதற்கு உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆயுதம் கல்வி. See that in such a way. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா படிப்பு போர் அடிக்காது. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா படிப்பு மேலே எரிச்சல் வராது. அப்படி படிப்புனா என்ன இளவிடாது, இதை போய் படிச்சுட்டு அப்படிலாம் தோணாது. ஏன்னா உங்களுடைய எண்ணம் பெரிது, நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை பெரிது. 3 வேளை சாப்பாடு இன்னைக்கெல்லாம் 10,000 5,000 20,000 சம்பளத்துக்கு வேலை கிடைக்கலாம் ஒரு மேட்ரே கிடையாது. ஆனால் எல்லாருக்கும் வேலை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு வளரணும்னு நினைக்கிற எண்ணம் தான் ரொம்ப முக்கியமானது. இங்கே படித்தவன் என்று இந்த சமூகம் எதை பார்க்கிறது? படித்தவனா யார்? டிகிரியை கையில் வச்சிருக்கேன் அவன் மட்டும் படித்தவன் கிடையாது. படித்தவனா இந்த ஊரில் ஒரு வார்த்தையெல்லாம் சில புழக்கத்தில் இந்த வார்த்தை வரும். ஆனால் படித்தவன் தானே ரோட்டில் இருந்து கெட்ட வார்த்தை பேசுகிற அப்படிங்க. அப்போ படித்தவனுக்கும் படித்தவன் இந்த சமூகம் என்ன பார்க்குது? அவன் ஒழுங்கானவனாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்குது. படித்தவன் தானே நீ பெரியவங்களுக்கு ஏன்டா மரியாதை கொடுக்க மாட்டேங்கிறான்னு கேட்குறாங்க. வீட்டில் படித்தவனா கூடுதல் மரியாதை இருக்கிறது இல்லையா? ஒரு படிக்கிற அண்ணனுக்கு அவன் படிக்கிற பிள்ளைன்னு ஒரு மரியாதை இந்த ஊர் ஏன் கொடுக்குது? உங்கள் மீது அவ்வளவு பிரியத்தோடு இந்த சமூகம் இருக்குது. சமூகத்தின் மீது நீங்கள் பிரியமா இருக்கு. இங்கேருந்து போங்க, இந்த பக்கம் சேலம் இருக்குது, இந்த பக்கம் நாமக்கல் இருக்குது. ஏதாவது ஒரு ஹோட்டலில் படித்த ஒருத்தன் ஒரு வேலையில் இருக்க உங்கள் அண்ணன் மாதிரி எவனாவது ஒருத்தன் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கல, உங்கள் வயசில் ஒரு பையன் அங்கே வந்து சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தானா 4 பேரில் ஒருத்தனாவது கையை பிடிச்சி கேட்டுருவான், ஏன்டா இலை எடுத்துக்கிட்டு இருக்க படிக்காமன்னு. அப்படி ஊறுது. படிக்கிற புள்ள கடையில் வந்து இலை எடுக்குதுன்னு கண்ணீர் விடக்கூடிய சமூகம் இந்த சமூகம். அவன் யாருன்னே தெரியாது. உங்களுக்கு படிப்பு அவ்வளோ முக்கியம். படித்தவன் தான் அது தெரியும். வறுமையை மீண்டு வந்தவனுக்கு தான் தெரியும் இந்த பிள்ளை ஏன் படிக்காம இருக்கான். அவன் கையை பிடிச்சிருவான், இலையை எடுக்காதரா அப்படின்னு சொல்லுவான். அவனுக்கு உங்களுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்கு? ஒண்ணுமே இல்லையே. உணர்வுபூர்வமான தொடர்பு இருக்கிறது. படித்தவன் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறான், படித்தவன் அடுத்தவன் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். அதுக்கு தான் படிக்கணும். 3 வேளை சாப்பாடுக்கு படிக்கிறது வெறும் சம்பாத்தியத்துக்கு படிப்பதல்ல வாழ்க்கை. அடுத்தவனுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்கான ஏற்பாடு உங்களிடம் இருக்கிறது என்றால் அதுதான் படிப்பு. அப்படி தீர்மானமாக படிங்க. ஏன்னா இதுதான் வயசுங்க. நாங்கள் ஜாலியாக இருக்க வேண்டிய வயசு. எங்களை பாய்ஸ் கடுப்பேற்றுறீங்க. ஏற்கனவே எங்களை கடுப்பேற்றிட்டானோ, ஏற்கனவே கடுப்பேற்றி தான் வச்சிருக்காங்க. நான் இல்லைன்னு சொல்லு இல்லையா? இப்போ இருக்கவங்களாம் சொல்லுவாங்க நாங்களாம் அந்த காலத்தில் கஷ்டப்பட்டு படித்தோம். உண்மையிலேயே நீங்கள் படிக்கிறது தான் கஷ்டம், எனக்கு தெரியும். அப்போலாம் அதிகபட்சம் என்ன இருக்கும்? சேலத்தில் ஒரு சினிமா வரும், அது 6 மாதம் கழிச்சு நாமக்கலுக்கு வரும். அந்த படத்தை பார்த்துட்டு புதுப்படம் பார்த்தேன்னு பீத்திக்கிட்டு திரிவாங்க. அவ்வளோதான் இருந்துச்சு. அப்போ மிஞ்சி போனால் அந்த காலேஜ் வாசலில் நிற்கலாம், அவ்வளோதான். இன்னைக்கு எத்தனை டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கு? மால்கள், சினிமாக்கள், ஓடிடிகள், கிரிக்கெட் மேட்சுகள், டெலிவிஷன்கள், எவ்வளவு டிஸ்ட்ராக்ஷன். ஆனால் பிரச்சனை என்ன? ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒரு அறிவு தேவைப்படுகிறது. இந்த காலத்தில் உங்களுக்கு நன்கு படித்த அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்கள் வரணும்னா உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அறிவு என்பது டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறது தான். இஃப் யூ ஹேவ் த கேப்பபிலிட்டி டு டிஸ்ட்ராக்ட் த டிஸ்ட்ராக்ஷன், யூ கைஸ் வில் கோ அப். உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி தான் இப்போ ரொம்ப அவசியமானது. ஏன்னா இது டிஸ்ட்ராக்ஷன்களின் காலம். ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கும் ஒரு அறிவு தேவைப்படுதுன்னு சொல்லலை. 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லியிருப்பானுங்க? ரோட்டில் போயில பார்த்து போ, சைக்கிளில் போகிறப்ப கவனமா இரு, பஸ்ஸுக்காரன் அடிச்சு போட்டுருவான் அப்படிமா. அன்பார்ச்சுனேட்லி என்ன ஆயிடுச்சு கேட்டால் அந்த தலைமுறைக்கு இடையில பெரிய இடைவெளியெல்லாம் கிடையாது. அப்பாவும் அந்த ரோட்டில் சைக்கிளில் போவார், பையன் அந்த ரோட்டில் சைக்கிளில் போவான். அதனால் அப்பா சொல்கிறது பையனுக்கு புரியும். ரோட்டில் லெஃப்ட் சைடில் ஓரமாக போப்பா, கவனமாக இருப்பா, பஸ்ஸில் இருக்கிற உள்ளே வந்துக்கப்பா, படிக்கட்டில் தொங்காதப்பான்னு சொல்கிறப்பா இப்போ புரியும். ஆனால் இப்போ இருக்க பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா, உங்களுக்கு அறிவுரை சொல்லுகிறவங்களுக்கு உங்கள் தலைமுறையுடைய சிக்கலே புரியலை. அதான் ப்ராப்ளம். நீங்கள் ஒரு விர்ச்சுவல் வேர்ல்டில் வாழ்றீங்க, ரியல் வேர்ல்டுலேயும் வாழ்றீங்க, 2 உலகத்துலேயும் வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கிறீங்க. அப்போ உங்கள் கண்ட்ரோலில் இல்லவே இல்லை நீங்கள். அதுதான் ப்ராப்ளம். அதனால் அவங்க சொல்லுறது நமக்கு புரியாது. இப்போது சொல்லக்கூடியவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்க? அதிகபட்சம் ஃபோனே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காது. நீ ஏன் ஃபோனை பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. அவ சில அடிப்படை ஒழுங்குகளை இந்த தொழில்நுட்ப காலத்தில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு ஃபோனை எப்படி பயன்படுத்துறது, ஒரு சோஷியல் மீடியாவை எப்படி பயன்படுத்துறது, ஒரு கூகுள் எப்படி பயன்படுத்துறது, எதுக்காக பயன்படுத்துறது, இதுக்கான கட்டுப்பாடுகளை இந்த சமூகத்தால் உங்களுக்கு விதிக்கவே முடியாது இல்லையா? உங்கள் அம்மா பின்னால் இருந்து கங்காணி வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்க முடியாது. அப்படியே இருந்தாலும் கூட அம்மா பின்னால் இருக்கிறான்னு அம்மாவுக்கு தெரியாத ஒரு எமோஜி உங்களால் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு அனுப்ப முடியும் இல்லையா? சத்தமே வராமல் வெளியில் பேசவே முடியும். எங்கடா பேசுறாங்கன்னே தெரியாது. இயர்போனை போட்டு அம்மாடிங்கன்னா தனியாக பேசிட்டு போகிறான்னு பார்த்தா ஏர்பாட் போட்டு பேசிட்டு இருக்கான். அப்போ நீங்கள் தான் உங்களுக்கான ஒழுங்குமுறைகளை இங்கே வைத்து உருவாக்கி கொள்ளணும். உங்கள் நேரத்தை திருடுவது தான் இந்த உலகத்தின் பெரு வருமானம். அப்போ இந்த நேரத்தை உங்களுக்கு நீங்கள் பத்திரமா வச்சுக்கிறப்ப அந்த நேரத்தை உங்களுடைய ஆற்றலை நீங்கள் பயன்படுத்துவதற்காக எடுத்துக்கொள்ளலாம். சேவ் த டைம் ஃப்ரம் த வேர்ல்டு. இந்த உலகத்திலிருந்து உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய நேரத்தை நீங்கள் சம்பாதித்துக் கொள்ளுங்கள். ஏன்னா பணம் தான் இன்னைக்கு பெருசுன்னு நினைக்கிறீங்க. இல்லை, நேரம் தான் இன்னைக்கு பெருசு. உங்கள் கையில் சேவிங்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? ஓரளவு தெரியும் தானே? அப்பா பையிலேருந்து ஆட்டையை போட்டது, இல்லை திருவிழாவுக்கு போனப்போ மாமா கொடுத்தது, இல்லை செலவுக்கு வச்சுக்க அம்மா கொடுத்தது, இப்படி உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ பணம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கா இல்லையா? இருக்கு தானே? 1000 ரூபா இருக்கு, இருக்கா இல்லையா? எவ்வளோ பணம் உங்ககிட்ட இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா? தெரியும்ல. எவ்வளோ ட்ரெஸ் இருக்குன்னு உங்கள்கிட்ட தெரியுமா? தெரியும்ல. எவ்வளோ ஷூஸ் வச்சுருக்கோம், எவ்வளோ செருப்பு வச்சுருக்கோம் தெரியும்ல. ரைட்டா? நம்ம சொந்தக்காரெல்லாம் யார் என்ன நமக்கு தெரியும்ல. நம்மகிட்ட எவ்வளோ ஆடம்பர பொருட்கள் வச்சுருக்கோம் தெரியும்ல. ஆனால் உங்ககிட்ட எவ்வளோ நேரம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? நோ, யாருக்குமே தெரியாது.
இந்த உலகத்துடைய மிகப்பெரிய பெரிய பணக்காரனு கூட தன்னிடம் எவ்வளவு நேரம் இருக்கிறதுன்னு தெரியாது. இன்னைக்கு வேலைக்கு போற உங்களுக்கு தெரியாது, நாளைக்கு படிக்க போற உங்களுக்கும் தெரியாது, படிச்சு முடிச்சவனுக்கும் தெரியாது, வேலையை முடிச்சவனுக்கும் தெரியாது, சாக போறவனுக்கும் தெரியாது. எவ்வளவு நேரம் நம்மிடம் இருக்கிறது என்று தெரியாத பட்சத்தில் நேரத்தை காப்பாற்றிக் கொள்வதுதான் ரொம்ப முக்கியமான புத்திசாலித்தனம். அப்ப டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருந்து வெளியில வாங்க. அதுதான் இன்னைக்கு பெரிய பிரச்சனை. எல்லாத்தின் மீதும் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கு. ஏன்னா உலகம் அப்படிதான் இருக்கு. உங்கள் நேரத்தை திருடிக் கொள்வதற்காக எல்லா விதமான வணிகமும் உங்களை இழுத்து கொண்டே இருக்கும். அதுலேயே நீங்கள் வெளியே போய் எனக்கு எது வேணுமோ அதை எடுத்துக்கணும்னு நீங்கள் நினைங்க. ஏன்னா உங்கள் அப்பாவும் உங்கள் அம்மாவும் உங்கள் சமூகமும் உங்களுக்காக அவங்க நேரத்தை கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ உங்கள் நேரத்தை நீங்கள் அவங்களுக்கு தான் திரும்ப கொடுக்கணும். அதான் நியாயம். இன்னைக்கு நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய சோஷியல் மீடியாவோ இன்டர்நெட்டோ இல்லை இத்தியாதி வகைராக்களோ உங்களுக்கு நேரத்தை கொடுக்கல. உங்கள் அப்பா தான் நேரம் கொடுத்தாரு. 4 மணிக்கு எந்திரிச்சு அப்பாவுக்கு சமைச்சு பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் சமைச்சு 5 மணிக்குள்ளே ரெடியாகி 6 மணிக்கு அப்பாவை ஷிஃப்ட்டுக்கு அனுப்பிட்டு பிள்ளைங்களை எழுப்பி குளிப்பாட்டி அவங்கள ரெடி பண்ணி 8 மணிக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் கொண்டு போய் விட்டுட்டு மறுபடி வீட்டுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் 10 மணிக்கு சாப்பிட்ட ஒரு அம்மா தன் நேரத்தை வாழ்நாள் முழுவதும் உங்களுக்காகத்தான் கொடுத்துருக்கிறார். அவங்க சோசியல் மீடியாவுக்கு கொடுக்கல. காலையில் 5 மணிக்கு எந்திரிச்சு அப்பா அவ்வளோ வேலைகளையும் பார்த்துட்டு அவங்க அம்மா கொடுத்த டிஃபன் பாக்ஸில் கட்டிக்கிட்டு அரை வயிற்று பசியோட ஆஃபீஸுக்கோ இல்லை ஒரு 100 பாலைக்கோ ஏதோ ஒன்றுக்கு போயினாங்க இல்லையா, ஒரு ஆலை தொழிலுக்கோ எதுக்கோ போயிட்டு நைட்டு 9 மணி வரைக்கும் அவர் வேலை பார்த்தார். மத்தியானம் கரெக்டாக ஒரு 2 மணிக்கு அரை வயிற்றுக்கு ஒரு சாப்பாடு, சாயந்தரம் 4 மணிக்கு ஒரு டீ, அவ்வளோதான். அதிகபட்சம் அவருடைய என்டர்டெயின்மெண்ட் இவ்வளவு தான். கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டு காலம் 20 ஆண்டு காலம் இப்படி ஒரு மனிதன் ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறான். அவன் தன்னுடைய அவ்வளவு நேரத்தையும் உங்களுக்கு தான் கொடுத்துருக்கான். சினிமாவுக்கு கொடுக்கல, என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கல, சோசியல் மீடியாவுக்கு கொடுக்கல. அப்போ நீங்கள் யாருக்கு டைம் கொடுக்கணுங்கிறதா இங்கே முக்கியம். அப்போ இந்த டயத்தை உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு நீங்கள் திரும்ப கொடுக்கணும்னு நினச்சா உங்கள் படிப்புக்கு தான் அதை நீங்கள் கொடுக்கணும், உங்களுடைய வேலைக்கு தான் நீங்கள் கொடுக்கணும், உங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு தான் நீங்கள் கொடுக்கணும், இந்த சமூகத்துடைய வளர்ச்சிக்கு தான் நீங்கள் கொடுக்கணும். மாறாக யாரோ ஒருவருக்கு அதை கொடுப்பது என்பது புத்திசாலித்தனம் இல்லை. அவ்வளவுதான். நீங்களாம் சந்தோஷமா இருங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். நீங்கள் அதுக்காக ஜாலியெல்லாம் இல்லாமலாம் இருக்கணும்னு நான் சொல்லவில்லை. எது ஜாலின்னு தெரிஞ்சுக்கங்க, அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. நம்மளாம் தெரிஞ்சோ தெரியாமல 4-5 கம்பெனிக்கு ஏற்கனவே காசு கொடுக்காம வேலை பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். நீங்கள்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டால் தான் இன்ஸ்டாகிராம் கம்பெனிக்காரனுக்கு காசு இல்லையா, நம்மளாம் ஏதோ வீடியோ எடுத்து போட்டால் தான் ஃபேஸ்புக்கு காசு. எல்லாருக்குமே நாட் ஜஸ்ட் 2 கம்பெனிஸ், எனி அதர் கம்பெனிஸ். ஆனால் நமக்கு அதில் என்ன இருக்குது? ஒன்றுமே இல்லையே. இங்கே எதில் மாட்டிக்கிட்டோம் தெரியுமா? நம்ம எல்லாருமே பின்னால் இருக்க பசங்களுக்கு சரி முன்னால் இருக்க பசங்களுக்கும் சரி சின்ன விஷயத்தில் செட்டில் ஆகிறத வெற்றி நம்மளை நம்ப வச்சுட்டாங்க. அதான் பிரச்சனை. ஃபேஸ்புக்கில் என்ன 50 பேர் ஃபாலோ பண்ணால் அதை வெற்றின்னு நினைக்கிறோம். எக்ஸ் தளத்தில் எனக்கு 20 பேர் லைக்ஸ் போட்டால் அதை வெற்றின்னு நினைக்கிறோம். இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன 100 பேர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அது வெற்றின்னு நினைக்கிறோம். 50 பேர் லைக் போட்டால் அது வெற்றின்னு நினைக்கிறோம். 30 பேர் கமெண்ட் போட்டால் அது வெற்றின்னு நினைக்கிறோம். அது வெற்றி அல்ல. யார் இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தை உருவாக்குறானோ அதுதான் வெற்றி. யார் ஃபேஸ்புக்கு மாற்றா இங்கிருந்து ஒரு ஆப்பை கிரியேட் பண்ணுறானோ அதுதான் வெற்றி. இவ்வளோ இன்ஜினியர்ஸ் அப்புறம் எதுக்கு வரீங்க? வாய் சும்மா வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ பேர் உசுரை கொடுத்துங்க இப்போ உருவாக்கணும்? சொல்லுங்க. நான் சொன்னது பல வீடுகளில் நடக்குதுல, பெருவாரியான வீடுகளுடைய வாழ்க்கை இதுதானே. காலைல 4 மணிக்கு எந்திரிச்சு உங்க அம்மாக்கள் எல்லாருக்கும் அடிவயிறில் பிரச்சனை இருக்குது, முட்டியில பிரச்சனை இருக்குது, மருத்துவத்து கூட போக முடியாம உட்கார்ந்து இருக்காங்க. ஏன்னா பிள்ளைக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணும், காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு குடும்பம் அப்படி உட்காரு. ஒரு வீட்டில் 2 பிள்ளையை படிக்க வைக்க முடியாம ஒரு பிள்ளையை மட்டும் படிக்க வச்சு ஒரு அண்ணங்கார படிப்பை தியாகம் பண்றான், தங்கச்சிக்காகவும் தம்பிக்காகவும். அப்படி படக்குது இங்க படிப்பு. அந்த படிப்பை வைத்துக் கொண்டு இந்த சமூகத்திற்கு நீங்க என்ன திரும்ப கொடுக்க போகிறீங்க கேட்கிற உரிமை எல்லாருக்கும் இருக்கு. எஜுகேஷன் இஸ் a renaissance. படிப்பு என்பது மறுமலர்ச்சியின் குறியீடு. ஒரு நாள் நீங்க மறக்க கூடாது. Whenever you guys are taking the work, please understand that you are doing a service to the society. This is the way that you can give back to the society. இப்படித்தான் நீங்கள் சமூகத்துக்கு திரும்ப கொடுக்க முடியும். காலம் முழுக்க உங்களுக்காக நேரத்தை கொடுத்த மனிதர்களை பற்றி நீங்கள் கரிசனப்படுங்கள். உங்கள் நேரத்தை திருடுகிறவர்களை பற்றி நீங்கள் கரிசனப்பட்டுக் கொண்டிருக்காதீர்கள். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ படிக்க போற பிள்ளைங்க மனசில் வச்சுக்க வேண்டியது, நீங்க ஒரு கோர்ஸை படிக்கல, ஒரு வாழ்க்கையை படிக்கிறீங்க. உங்களுக்காக வாழ்ந்த மனிதர்களுக்கு வாழ்வை கொடுப்பதற்காக படிக்கிறீங்க. Go with the bigger dreams and approach this world with perception. அதுக்கு நடுவில் இவ்வளோ டிஸ்ட்ராக்ஷன் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஆனால் வெளியில் வந்துருங்க. மைண்ட் கார்டன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. உங்கள் மனசை முதல்ல சுத்தமாக வைங்க. நமக்கு தேவையான விஷயத்தை உள்ள தள்ளணும்னா தேவையான விஷயத்தை முதல்ல வெளியில் தள்ளணும். வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு அதுதான், ப்ளஸ் முடிச்ச பசங்களுக்கு தான் சொல்லுவேன் நான். மண்டையில் இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத விஷயத்தை வெளியில் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், தேவையான விஷயத்தை உள்ளே வச்சிட முடியும். ஒரு ஃபோன் வச்சுருக்கீங்க, ஃபோனில் ஒரு 126 GB கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னா 125 GBக்கு ஃபோட்டோ வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த ஃபோனு கால் ஒழுங்காக வருமா, இல்லை அடுத்த ஃபோட்டோ ஒழுங்காக எடுக்க முடியுமா, ப்ராசஸர் ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணுமா, ஒரு சிபியூக்கு நீங்கள் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணுமா இல்லையா? சீக்கோனில் எதுக்கு ப்ரோக்ராமிங் ஃபைல்ஸை மட்டும் வைக்கிறோம்? அப்போ தான் சிஸ்டம் ஒழுங்காக ஓடும். 512 GB இருக்கக்கூடிய ஒன்றும் இல்லை, 512 GBக்கு நீங்கள் கண்டென்ட் வச்சிருக்க கூடாது. ஒரு 50 GB 60 GB 70 GB ஃப்ரீயாக விட்டு வச்சிருந்தீங்கன்னா தான் ப்ராசஸர் ஒழுங்காக வேலை பார்க்கும், அந்த ஸ்பீடு கரெக்டாக கிடைக்கும், சிஸ்டம் ஒழுங்காக வேலை பார்க்க. ரைட்டா? அதே தானே நம்ம மூளையும், நம்ம மனசு அது தானே. அது 512 GB இருக்குன்னா 512 GB குப்பையாக சேர்த்து வச்சிருந்தோம்னு வச்சுங்க, அங்கே நடக்குது இங்கே நடக்குது, அதில் என்ன பண்ணா இதில் என்ன பண்ணா, தேவையில்லாத விஷயம் கண்டதையும் நீங்கள் சேர்த்து வச்சிங்கன்னா தேவையான விஷயத்துக்கு அங்கே இடம் இருக்கும். அப்போ அதாகவே ஆகாதுல, தேவையானது நீங்கள் மண்டையில் சேர்க்கவே முடியாதுல்ல. க்ளீன் அப் தட். அது குப்பை. உங்கள் மனசு ஒரு குப்பை தொட்டி, அது குப்பை கவுத்து வைங்கள். நான் புத்தகங்கள் அடிக்கடி எழுதியிருக்கேன்.
உங்கள் மனது ஒரு குப்பை தொட்டி, அதை குப்புற கவுத்து வைங்க. தேவையில்லாத விஷயத்தை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா தேவையான விஷயத்தில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாம போயிடும். இப்போ எல்லாருக்கும் என்ன செய்யணும்னு தெரியும், ஆனால் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு தான் தெரியாது. அதான் பிரச்சனை. எது செய்யக்கூடாதுன்னு தெளிவா இருங்க. எது செய்யக்கூடாதுன்னு தெளிவு இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான மனிதர்களாக வந்து விட முடியும். நல்லா படிக்க நினைச்சாலும் சரி, நல்ல வேலைக்கு போகணும்னு சொன்னாலும் சரி, உங்கள் வெற்றியோடு தொடர்புடைய ஒன்னே ஒன்று தான், உங்களுடைய கடும் உழைப்பையும் வெற்றியையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் டிசிப்ளின். அதனால கேட்குறான், அந்த ஊரில் படித்தவன் தானே ஏன் கெட்ட வார்த்தை பேசுகிற, படித்தவன் தானே ஏன் மது குடிக்கிற, படித்தவன் தானே ஏன் போதைப் பொருள் பயன்படுத்துகிற, படித்தவன் தானே ஏன் அசிங்கமாக பேசுகிற, படித்தவன் தானே ஏன்டா இப்படி பண்ணுற, படித்தவன் தானே உனக்கு நாகரிகம் தெரியாதா, படித்தவன் தானே உனக்கு இங்கிதம் தெரியாதா, படித்தவன் தானே பெண்ணை கை நீட்டலாமா, படித்தவன் தானே பெண்ணை பற்றி அவதூறாக பேசலாமான்னு ஏன் கேட்குறோம்? டிசிப்ளின் கனெக்ட்ஸ் த சக்ஸஸ் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க். நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன், ஜெயிக்கலன்னா ஏதோ ஒரு டிசிப்ளின் அடி வாங்குதுன்னு அர்த்தம். டிசிப்ளினா இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் டிசிப்ளின்ஸ் மட்டும் கிடையாது. கரெக்டான நேரத்துக்கு ஒரு விஷயத்தை செய்வது, போஸ்ட்போன் பண்ணாமல் இருக்கிறது, எல்லாத்தையும் இழுத்து போட்டுக்கிட்டு ஓவர் ஒர்க் பண்ணுறது, இது எல்லாமே டிசிப்ளினோட தொடர்புடையதான். அப்போ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணே என்னால் ஜெயிக்க முடியல அப்படிங்கிறப்ப ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம தப்பு பண்ணுறது ரியாலிட்டியை புரிஞ்சுங்க. இந்த ப்ராசஸரில், இந்த மண்டையில் இருக்கக்கூடியதில் 512 GB இந்த செஞ்சு கண்டென்ட் வைக்காது. அது எதெல்லாம் தேவையில்லாத கண்டென்ட் உங்களுக்கே தெரியும், அதெல்லாம் தூக்கிடுங்க. அதெல்லாம் தூக்கிட்டீங்கன்னா அதை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நல்ல கண்டென்ட் உங்களால் கொண்டு வந்து வைக்க முடியும். புத்தகங்களை கொஞ்சம் படிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. எல்லாருமே விர்ச்சுவலாகவே படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. புக்கில் படிக்கிறப்ப அட்டென்டிவாக கூடுதலாக அதில் இருக்க முடியும். ஏன் புக் படிக்க சொல்கிறாங்கிறதுக்கான காரணம் அது ஸ்க்ரால் கிடையாது. அதுக்குன்னு ஒரு நேரத்தை நீங்கள் ஒதுக்கி உட்காந்து ஆழ்ந்து கவனிக்கணும். அது இல்லையா, அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சுங்க. நாங்கள் டீச்சர்ஸை கேட்டால் தெரியும், முன்னால் 13 நிமிஷமா என்ன சொல்லுவாங்க, இப்போ அதை விட ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சே போகுது அப்படிங்கிறாங்க. அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் அதிகமாகுன்னு சொல்லி தான் புக்கை படிக்கணும். ஏதோ ஒரு ஹேபிட்டை உருவாக்கும். உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒன்றே ஒன்று தான், சின்ன பசங்களுக்கு குறிப்பாக, இந்த பசங்களுக்கு கூட கிடையாது, உங்களுக்கு கூட ஓகே, எல்லாம் சின்ன பசங்க தானே. முதல் விஷயம், காலை நேரத்தை நீங்கள் எதோடு பொறுத்து கொள்ளுகிறீர்களோ அதை பொறுத்து தான் அந்த நாள். காலை நேரத்தை ஏதாவது ஒன்னோட கனெக்ட் பண்ணுங்க. என்ன மாதிரி ஒன்று பண்ணுங்க. எந்திரிச்சு கோயிலுக்கு போங்க, ஜாகிங் போங்க, அம்மாவுக்கு அடுப்படியில் ஹெல்ப் பண்ணுங்க, மேலே இங்கேயே தைய தக்கான்னு குதிங்க, பாட்டை போட்டு டான்ஸ் ஆடுங்க, இல்லை பக்தி போங்க, ஏதோ யோகா பண்ணுங்க, ஆனந்தமாக திரிங்க, என்னமோ ஒன்று பண்ணுங்க. ஆனால் காலை வேலையை நீங்கள் எதோடு தொடர்பு படுத்துறீர்கள் என்பதை பொறுத்தான் உங்கள் வாழ்க்கை. வயசு பசங்க புரிஞ்சுக்கணும். காலையிலே எழுந்த உடனேயுமே எதையாவது யோசிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது டே வில் ஸ்பாயில். ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம், இனிமே இந்த தப்பை செய்ய மாட்டேன்னு சத்தியம் பண்ணிட்டு தயவு செய்து அதே தப்பை திரும்ப திரும்ப செய்யாதீங்க. உலகத்தில் ஆகச்சிறந்த முட்டாள்தனம் அதுதான். ஒன் லாஸ்ட் டைம் இஸ் த வர்ஸ்ட் வேர்ட் எவர். ஒன் லாஸ்ட் டைம் ஒரு தப்பை செய்யவே செய்யாது. உங்களுக்கு தெரியுது அது தப்புன்னு, தெரிந்தும் ஒரு தவறை நீங்கள் செய்வீர்கள் என்றால் ஒரு கட்டத்தில் மனது மறுதளித்து போகும். மனசு உங்களை கண்டிக்காம சர்தான் இதுல என்ன இருக்கு, எல்லாரும் செய்யறான், எல்லாரும் செய்யறான், எல்லாரும் செய்யறான், எல்லாரும் எல்லாம் செய்யல, சும்மா வச்சுக்கிறது எல்லாம். எல்லாரும் செய்யறான், நம்மளும் செய்வோம், இல்ல எல்லாரும் செய்யல, நாம அப்படி நினைச்சுக்கிறோம். அது நமக்கு தோதாக நாம் சொல்லிக்கொள்ள கூட காரணம், உலகமே தப்பு பண்றான், நானும் தப்பு பண்றேன். இல்ல, உலகத்துல தப்பு பண்ணாத கொஞ்சம் பேர் இருக்கான் பாருங்களேன், அவன் தான் இந்த உலகத்தை நடத்துறான். தப்பு பண்றவங்களா அதை அனுபவிக்கிறான், அவ்வளவுதான். தப்பு பண்ணாதவன் தான் இந்த உலகத்தை நடத்துறான். ஆற்றலோடு கஷ்டப்படுகிறவன் தான் இந்த உலகத்தை நடத்துறான். அவன்ல ஒரு ஆளா இருக்கதான் இங்க சரியான விஷயமா இருக்க முடியும். அப்ப டோன்ட் டேக் திங்ஸ் ஃபார் கிராண்டட். ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம், தவறுண்டு தெரிந்தும் அந்த தவறை திரும்ப திரும்ப செய்யாதீர்கள். மூன்றாவது, ட்ரை டு பி a better version of yourself. உங்களுக்கு ஒன்று தோணும், நான் இப்படிலாம் இருக்கணும்னு நீங்க ஆசைப்படுவீங்க, அந்த வெர்ஷனா மாற முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. எவ்ரி அதர் டே. பெரிய மாற்றங்கள்லாம் வேண்டாம், சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் செய்யுங்க. சின்ன சின்னதா செய்ய போதும். லைஃப்ல பெரிய பெரிய மாற்றங்களை ஒரே நாளில் செய்ய முயற்சி பண்ணப்போ தான் எதையுமே செய்ய முடியாம போயிடும். நம்ம ஆளுங்களாம் திடீர்னு இந்த நியூ இயர்க்கு ஒரு உறுதிமொழி எடுப்பாங்க, இனிமே டெய்லி வாக்கிங் போவேன், டெய்லி ஜாகிங் போவேன், டெய்லி ஜிம்முக்கு போவேன், டெய்லி 1 மணி நேரம் புத்தகம் படிப்பேன், டெய்லி 1 hour வந்து சாமி கும்பிடுவேன், டெய்லி 1 hour இது பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒரு 20 எடுப்பாங்க. ஒன்று கூட ஒருத்தரும் ஃபாலோ பண்ண கிடையாது. 2ஆம் தேதி அவுட்டு. ஏன்னா செய்ய முடியாதான் நீங்கள் சபதமாக எடுக்கிறீங்க. செய்யக்கூடிய விஷயங்களை சின்ன 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 விஷயமா செய்யுங்க. தப்புன்னு தெரியல, சின்ன சின்னதாக மாற்றுங்க. இப்போ மாற்றிட்டீங்கன்னா பின்னால் ஈஸி. ஸோ தவறுண்டு தெரிந்து அதை திரும்ப திரும்ப செய்கிற மடமைத்தனத்திலிருந்து வெளியே வாருங்கள். தட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். 4வது, யுவர் an average of 5 people whom you meet. இது நான் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய இன்னொரு விஷயம். மனிதர்கள் வச்சுக்கலாம், சம்பவம் வச்சுக்கலாம். நீங்கள் சந்திக்கிற 5 விஷயங்களின் சராசரி தான் நீங்க. ஒரு நாளைக்கு நீங்க என்ன செய்றீங்க, 5 முக்கியமான விஷயம். நீங்க செஞ்ச விஷயங்கள்ல 5 முக்கியமான விஷயம் என்ன, அது உருப்படியானதா இருந்துச்சான்னு மட்டும் பாருங்க. ஒரு வாரத்தில் கணக்கு பண்ணி நம்ம உருப்பிடுமா உருப்பிட மாட்டோமாங்கிற விஷயம் நமக்கே தெரிஞ்சு. இந்த 4 விஷயத்துக்குள்ள கான்சியஸா இருந்துகிட்டே இருங்க. மறுபடி திரும்ப திரும்ப சொல்றேன், உங்கள் முதல் முடிவு மிகச் சரியாக இருக்கிற பட்சத்தில் உங்களுடைய எதிர்கால முடிவுகளை மிக சரியாக உங்களால் எடுத்து விட முடியும். லைஃபோட பியூட்டிஃபுல் திங் என்ன தெரியுமா, பிடிச்சது செய்யுது. 1ஆம் தேதி I was in மும்பை, 2ஆம் தேதி I came to சென்னை, 2ஆம் தேதி சாயந்தரம் ஷூட்டிங்கான டிஸ்கஷன், 3ஆம் தேதி நியாரணா, 3ஆம் தேதி ஆரம்பிச்சு 4ஆம் தேதி முடிஞ்சது. 4ஆம் தேதி எனக்கு இன்னொரு நிகழ்ச்சி இருந்தது, அதை முடிச்சுட்டு வென்ட் மும்பை. 5ஆம் தேதி கிரிக்கெட் லைவ், 6ஆம் தேதி இங்கே வந்தேன், ஒரு காலேஜ் ஃபங்க்ஷன். 7ஆம் தேதி நியாரணா, 7ஆம் தேதி முடிச்சுட்டு நேற்று வந்தேன், நேற்று ஒரு காலேஜ், இன்னைக்கு இங்கே இது முடிச்சுட்டு துறையூர் முடிச்சுட்டு நாளைக்கு நான் திரும்ப US போகிறேன். அவ்வளோ தூரம் நான் பலசாலிலாம் கிடையாது, அவ்வளோ தெம்பு எனக்கு கிடையாது. வேத்து ஊற்றுது பார்த்தீங்களா? ஆனால் எனக்கு பிடிச்சதுனால உடம்பு மனசு தள்ளுது. அவனை பிடிச்சதை மட்டும் நீ செஞ்சுட்ட, சந்தோஷம். லைஃப்பில் அது ரொம்ப முக்கியம். பிடிச்சதை நீங்கள் செய்யணும்னா
இப்போ பிடிச்சிருக்கு ஆனால் தப்புன்னு ஒன்று தெரியுதுல, அதை செய்யாமல் இருக்கும். அதான் பிரச்சனை. என்ன தம்பி நல்லா பேசுறீங்க, நடுவில் இக்கி வைக்கிறீனே, ஏன்னே ஒன்றை தானே ப்ராப்ளம், ஒன்று நம்பி கைத்தட்ட முடியல அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? உங்களுக்கு லைஃப் முழுக்க பிடிச்சது செய்யணும்னா இப்போ பிடிச்சிருக்கு ஆனால் தப்பு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல, பிடிச்சிருக்கு ஆனால் தப்பு, கவனம், பிடிச்சிருக்கு ஆனால் தப்பு எல்லார்ட்டையும் இருக்குது, என்கிட்ட இருக்கு. பிடிச்சிருக்கு ஆனால் தப்புன்னு ஏதோ ஒன்று இருக்குல்ல, அதை விட்டுருங்க. லைஃப்பில் ஏதாவது ஒரு கட்டத்தை நீங்கள் ஒரு அன்கம்ஃபர்டபிலிட்டியை ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அன்கம்ஃபர்டபிலிட்டிஸை அதாவது நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அன்கம்ஃபர்டபிலிட்டி நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணி தான். லைஃப்பில் உங்களுக்கு அன்கம்ஃபர்டபிள் இல்லாமல் சக்ஸஸ் வரவே வராது. இப்போ பாருங்கள், எனக்கு எல்லா கம்ஃபர்டபிலிட்டியும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இதெல்லாம் போட்டு விட்டா இப்போ ஜில்லு ஜில்லுன்னு இருக்கும், ஆனால் சத்தம் சரியாக கேட்காது. அன்கம்ஃபர்டபிள் தான், வேர்த்து ஊற்றுது, சளி பிடிச்சிரும். நாளைக்கு ஊருக்கு போன 24 மணி நேரம் பயணம் இருக்குது, அதை பார்த்துக்குவோம் விடு, இப்போதைக்கு அதை சரி பண்ணுவோம், அவ்வளோதான். அப்போ பிடிச்சிருக்கு ஆனால் தவறுன்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை முதல்ல விட்டுட்டிங்கன்னா லைஃப் முழுக்க பிடிச்ச விஷயத்தை சந்தோஷமாக செய்யலாம். தட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். whenever you do a wrong thing and your mind is not approving, don't do it. மனசு உங்களுக்கு ஒரு அலாரம் அடிக்கிட்டே, வேண்டாம் இந்தாப்பா வேண்டாம்ப்பா சொன்னா கேளுப்பா அப்படின்னு சொல்லும். அது சொல்லல கேட்டுக்கங்க. அப்போ அடுத்தவன் சொன்ன மாதிரி நம்ம நடந்துக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. உங்கள் மனதே உங்களுக்கு மிகச்சரியா, உங்களை விட யாருக்கு தெரியும், ரைட்டா? டோன்ட் டூ தட். அப்புறம் நண்பர்களுக்காக, தெரிந்தவர்களுக்காக, முகஸ்துதிக்காக ஒரு தவறை செய்யாது, அது தேவையில்லை. உங்கள் முகத்திற்கு முன்னால் நீ வருந்தினாலும் பரவாயில்லை என்று உண்மையை சொல்லுகிறவன் தான் உங்கள் நண்பனாக இருக்க முடியுமே ஒழிய, நீங்கள் செய்கிற தவறுக்கெல்லாம் கைத்தட்டுகிறவன் உங்கள் நண்பனாக இருக்கவே முடியாது. ஒரு முரட்டு நண்பன் தான் நல்லவன். அவங்கள திட்டுவான், கோவிப்பான். எனக்கெல்லாம் அதெல்லாம் அமைஞ்சிச்சு. நல்ல நண்பர்கள் திட்டுவான். நம்ம ஊருக்கு நாலு சொல்கிறோம், நம்மளை கூப்பிட்டு வச்சு வாயிலே குத்துறானுவோம், என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு. அப்போ அந்த நண்பன் ரொம்ப முக்கியம். ஃபைண்ட் த ரைட் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டோன்ட் பி வித் டாக்ஸிக் பீப்புள். டாக்ஸிக் தாட் வந்துகிட்டே இருக்கும். உங்கள் மனசை குப்பையால் ரொப்பிக்கிட்டே இருப்பான். சரி, அது முடிஞ்சால் திருத்தி பாருங்கள். இப்போ எனக்கெல்லாம் முன்னாலெல்லாம் நான் திருத்த ட்ரை பண்ணேன். இப்போ எனக்கும் கொஞ்சம் வயசாகிட்டே இருக்கிறதுனால நம்மளால முடியாது. நம்மளும் இந்த கணத்தில் விழுந்துட வேண்டாம், அவங்களை கட் பண்ணிவிட்டேன். என்ன பண்ணுறது? டோன்ட் பி வித் டாக்ஸிக் பீப்புள். நல்ல சிந்தனைகளை, எதிர்மறை சிந்தனைகளை, உங்கள் நல்ல சிந்தனைகளை திணிக்காமல் எதிர்மறை சிந்தனைகளை தலையில் திணிக்கக்கூடிய மனிதர்களிடம் கொஞ்சம் விலகியே இருக்கு. ஓகே, டோன்ட் காம்ப்ளிகேட் லைஃப். லைஃப் இஸ் சோ பியூட்டிஃபுல். இட் இஸ் a lot of opportunities available for you people. மறுபடியும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று தான், இங்கே எல்லாமே இப்போ இருக்குது. ஒரு காலத்தில் எதுவுமே இல்லை, இங்கே எல்லாமே இருக்கு. அதை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய தகுதியுள்ள மனிதர்களாக உங்கள் மனதையும் உடம்பையும் நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்களா என்பது மட்டும்தான் இப்போ முக்கியம். த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் யூ. அவ்வளோதான், நீங்கள் தான் இங்கே முக்கியம். நான் என்பது தான் இப்போ எனக்கு முக்கியம். நான் ஒழுங்காக இருக்கணும், நான் சரியாக இருக்கணும், எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கணும், படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும், அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா எல்லாமே இருக்கு. ஒரு கட்டத்தில் அதெல்லாம் இல்லை. உங்கள் அப்பா காலத்தில் இதெல்லாம் இருந்துச்சா? இல்லையே. உங்கள் அப்பாக்கெல்லாம் என்ன பண்ணினா அடுத்த கட்டத்துக்கு பெருசாக போக முடியாத ஒரு காலகட்டம் இருந்துச்சு. அப்படி இல்லை. உங்களுக்கு திறமை இருந்தால் அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்கள் போகலாதற்கான வாய்ப்புகள் அவ்வளோ கொட்டிக்கிறேன். அப்போ நீங்கள் உங்களை சரியாக வச்சுக்கிறது மட்டும் தான் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அவ்வளோதான், ரைட்டா? ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து போமா. பாயிண்ட் நம்பர் 1, கற்றல் என்பது காலம் முழுக்க உங்களோடு வரப்போகிறதுனால கற்றலை படிப்பு முடித்தவுடன் தயவு செய்து நிறுத்தி விடாதீர்கள். நீங்கள் அலுவலக சூழலுக்கு போனாலும் கற்றல் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அப்போதான் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு நீங்கள் போகலாம். 2வது, காலை 9 மணிக்கு போயிட்டு 5 மணிக்கு வந்துடுவேன், தினமும் அதே வேலையை பார்த்துக்கிட்டே சும்மா இருப்பேன், ஆனால் என் வாழ்க்கை வளரணும் தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க. உங்கள் வாழ்க்கையை வளர வேண்டும் என்றால் அதற்கான எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்டை நீங்கள் போட்டு தாகணும். 3வது, உங்களோடு ஒத்த கருத்துள்ள மனிதர்களோடு தான் நீங்கள் சேர்ந்து பழகி இருக்கிறீர்கள். வெளி உலகம் என்பது அப்படிப்பட்டல்ல. வேறு கருத்துக்களை கொண்ட மனிதர்கள் உங்களுக்கு இருப்பார்கள், அவர்கள் உங்கள் எதிரிகள் என்று தயவு செய்து நினைக்காதீர்கள். 4வது, கம்யூனிகேஷன் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கீ. டெக்னாலஜி வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு. இந்த காலகட்டத்தில் டெக்னாலஜி தாண்டி நீங்கள் ஜெயிக்கணும்னா உங்கள்கிட்ட கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும். 5வது, லீடர்ஷிப். பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ளணும். பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்வது வழியாகத்தான் நீங்கள் அதிகாரத்தை கைப்பற்ற முடியும். அதிகாரம் என்பது அடுத்தவர்களை வேலை வாங்குவதோ அடுத்தவர்களுக்கு உத்தரவிடுவதோ அல்ல. மாறாக பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டு உங்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்பு சேரக்கூடிய, நம்பிக்கை தரக்கூடிய மனிதர்களை சேர்ப்பதுதான். அடுத்து பின்னால 6வது, படிப்பு என்பது சம்பாத்தியத்துக்கான ஏற்பாடு அல்ல, ஒரு சமூக மாற்றத்திற்கான ஏற்பாடு என்ற புரிதலோடு படிப்பை தேர்வு செய்யுங்கள். அப்படி நீங்கள் தேர்வு செய்கிற போது உங்கள் படிப்பு என்பது இந்த சமூகத்திற்கு பெரிய அளவுக்கு உதவும். 7வது, படிப்பை ஃபேன்சியாக சூஸ் பண்ணாதீங்க. 4 நண்பர்கள் ஒன்றா சேர்ந்து படிக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு சூஸ் பண்ணாதீங்க. எது உங்களை காலம் முழுக்க உந்தி தருமோ அப்படிப்பட்ட படிப்பை கண்டுபிடிங்க. உங்கள் நேச்சுரல் ஃபிட்னஸ் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற படிப்பை தேர்வு செய்யுங்க. 8வது, பழக்க வழக்கங்கள், உங்களுடைய டிசிப்ளின் தான் உங்கள் வாழ்க்கையை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகும். ஸோ பி அவேர் ஆஃப் யுவர் டிசிப்ளின் அண்ட் கேரக்டர். உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க்கை, உங்களுடைய சக்ஸஸையும் கனெக்ட் பண்ண போகிறது உங்களுடைய டிசிப்ளின் தான். பி எ டிசிப்ளின் பர்சன். 9வது, இந்த நேரத்தை உங்களுக்காக கொடுத்த மனிதர்களுக்கு நீங்கள் நேரத்தை திரும்ப கொடுக்க வேண்டும் என்றால் வாழ்க்கை நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். உங்களுக்காக நேரம் கொடுத்தது அம்மா, அப்பா, டீச்சர், சமூகம், மனிதர்கள் தான். அவர்களுக்கு உங்கள் நேரத்தை கொடுங்கள். மாறாக உங்களை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களுக்கு நேரத்தை கொடுக்காதீர்கள். 10வது, லைஃப் முழுக்க பிடிச்சது செய்யணும். லைஃப் முழுக்க பிடிச்சதை செய்யணும். அப்போ தான் மனுஷன் சந்தோஷமா இருப்பான். பின்னால் வாழ்க்கை முழுக்க நீங்கள் பிடிச்சதை செய்யணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இப்போ பிடிச்சி தப்பாக இருக்கிற விஷயத்தை செய்யாது. இந்த 10வது விஷயம் ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன். சந்திர காற்று நம் ஜன்னலில் வீசட்டும், சரித்திரம் நாளை நம் சாதனை பேசட்டும். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. Respect is earned, honesty is appreciated, trust is gained, and loyalty is returned. Thank you, sir, for your inspiring words, and we are charmed by your eloquence.
The greatest achievement is to outperform yourself. Any great achievement is preceded by many difficulties and many lessons. Great achievement requires personal force, determined spirit and self-confidence. A profession is to be succeed only when you are placed. Wishing you all the very best of luck. It is a proud moment to say that our students have been placed in various multinational companies throughout India. Congratulations to the students placed. We kindly request our distinguished chief guest, Mr. C.Gobinath, along with the dignitaries to present the offer letters. பெற்றோர்களுக்கும் +2 மாணவர்களுக்கும் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு. எங்களது ஞானமணி கல்வி குழுமத்தில் இந்த ஆண்டு, இந்த வருடம், இந்த கல்வி ஆண்டு 23-24 இன்னும் முடியலை. இன்னும் 3 மாதம் டைம் இருக்குது. அதற்குள்ளாகவே பல பன்னாட்டு கம்பெனிகள், கார்ப்பரேட்ஸ் நம்ம கல்லூரிக்கு வந்து நம்ம மாணவர்களை வந்து வேலை வாய்ப்பு ஆஃபர் கொடுத்து அந்த மாணவர்கள் இப்போ வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 350க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் ஆல்ரெடி ரிசீவ் தேர் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் தேர் ஒர்க்கிங். இன்னும் இன்டர்வியூ நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 45 கம்பெனிகள் இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம கல்லூரிக்கு விசிட் பண்ணியிருக்கு. இன்னும் 25க்கு மேலே கம்பெனிகள் வரும்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். ஸோ அந்த மாணவர்களுக்கு இப்பொழுது அவங்களுக்கான பணி ஆணையினை, ஆஃபர் லெட்டர்ஸ் வழங்கப்படுகிறது. அனைவரும் அவர்களை உற்சாகப்படுத்தி கரவொலி எழுப்பி அவர்களை உற்சாகப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Now I call upon Vimal Raj from the Department of MCA, has been placed in Williams Lee Indian Private Limited, Chennai, with a package of 5.6 lakhs per annum. Next, I call upon Janaki R from the Department of Biomedical Engineering. She has been placed in Ziphon R&D, Chennai, with a package of 4.76 lakhs per annum. Gunaseelan has been placed in Ziphon R&D, Chennai, with a package of 4.5 lakhs per annum. Next, Balasurya from the Department of AIDS has been placed in Plinton Global Service, Chennai, with a package of 3.58 lakhs. Aarti from the Department of Biomedical Engineering has been placed in Foxon Company Private Limited, Chennai. Next, Bhuvaneshwari K, Department of Biomedical Engineering, has been placed in Foxon Indian Private Limited. Deepa, Biomedical Engineering, has been placed in Foxon Indian Private Limited. Deshika, Biomedical Engineering, has been placed in Foxon Indian Private Limited. Esther Rajati from the Department of Biomedical Engineering has been KG Invicta Services, Coimbatore. Next, Gayatri D from the Department of Biomedical Engineering has been placed in Foxon Indian Private Limited. Bharani S has been placed in Foxon Indian Private Limited. Hemala has been placed in Foxon Indian Private Limited. Aishwarya has been placed in Foxon Indian Private Limited. Janani from the Department of Biomedical Engineering has been placed in Foxon Indian Private Limited. Janani Priya M has been placed in Foxon Indian Private Limited. Jayashree has been placed in Foxon Indian Private Limited. Kalaivani has been placed in Foxon Indian Private Limited. Kalpana Chawla from the Department of Biomedical Engineering has been placed in Foxon Indian Private Limited. Kavi Ranjani from the Department of Biomedical Engineering has been placed in Foxon Indian Private Limited. Kavya from the Department of Biomedical Engineering has been placed in Foxon Indian Private Limited. Next, Kavi Arisi has been got placed in Foxconn. Kritika has been placed in Foxconn. Kritika R has been placed in Mahindra Next Wealth Indian Limited, Salem.
Latika from the Department of Biomedical Engineering has been placed in Foxconn. Mahalakshmi from the Department of Biomedical Engineering has been placed in Foxconn. Marish Prasanna from the Department of Biomedical Engineering has been placed in Foxconn. Meena has been placed in Foxconn Indian Private Limited. Nandini R has been placed in Biomedical Engineering in the company Foxconn Indian Private Limited. Nandini R has been placed in Foxconn Indian Private Limited. Papita P has been placed in Foxconn. Pavitra from the Department of Biomedical Engineering has been placed in Foxconn Indian Private Limited. Pavitra S has been placed in Mahindra Next Wealth Indian Limited Salem. Sneha V from the Department of Biomedical Engineering has been placed in Foxconn Indian Private Limited. Kritika S from Biomedical Engineering has been placed in Foxconn Indian Private Limited. Ravina P from the Department of Biomedical Engineering has been S from the Department of Biomedical Engineering has been placed in Foxconn. Risha G from the Department of Biomedical Engineering has been placed in Foxconn. Udaya Surya from the Department of Biomedical Engineering has been placed in Foxconn. Dinesh Kumar from the Department of Biomedical Engineering, Mahindra Next Wealth India Private Limited. Srikanth S from the Department of Biomedical Engineering has placed in Tech Mahindra. Tulasi Mani J from the Department of Biomedical Engineering has placed in Tech Mahindra. Santosh M from the Department of Biomedical Engineering has placed in Tech Mahindra. Prema S from the Department of Biomedical Engineering has placed in Tech Mahindra. Pugalwani S from the Department of Biomedical Engineering has placed in Foxconn. Santosh S from the Department of Biomedical Engineering has placed in Tech Mahindra. Abhinaya A ECE has placed in Prodel Integrated Service Solution Private Limited. Abhinesh Kumar E from the Department of ECE has placed in Tech Mahindra. Archana T from the Department of ECE has placed in Foxconn. Dharani Priya from the Department of ECE has placed in 3 companies. Rasi Construction Tirupur. GD Naidu B from the Department of ECE has placed in TVS. Gopi R from the Department of ECE has placed in A4 Garments. Gautam S from the Department of ECE has placed in TVS. Hemapriya S from the Department of ECE has placed in 3 companies. Kritika S from the Department of ECE has placed in 3 companies. Monica T from the Department of ECE has placed in 2 companies. Pavitra SK from the Department of ECE has placed in 3 companies. Ruben Chakravarti from the Department of ECE has placed in Bharati. Srimati from the Department of ECE has placed in 2 companies. Swati S from the Department of ECE has placed in Tech Mahindra. Vijay Karthik from the Department of ECE has placed in 3 companies, KGIS. Vincent J from the Department of ECE has placed in TVS. Jabaraj M
from the Department of ECE has placed in TVS. Prabha Shankar from the Department of ECE has placed in TVS. Vijay Kumar from the Department of ECE has placed in Tech Mahindra. Deepak S from the Department of ECE has placed in A4 Garments. Aman Kumar from the Department of EEE has placed in 2 companies, Voltech Engineers. Bala Urgan from the Department of EEE has placed in 3VS. Company name, sir. In the office, company name, sir. Deepak Raja from the Department of EEE has placed in TVS. Dinesh Kumar from the Department of EEE has placed in TVS. Kishant Aur from the Department of EEE has placed in TVS. Badhanisha from the Department of EEE has placed in Foxconn. Faisal from the Department of EEE has placed in Voltech. Prema from the Department of EEE has placed in Foxconn. Safraj Alam from the Department of EEE has placed in Voltech. Vijay from the Department of EEE has placed in Voltech. Balaji from the Department of EEE has placed in TVS. Ajay from the Department of CSE has placed in Sutherland Global Services. Balamani from the Department of CSE has placed in Foxconn. Brinda from the Department of CSE has placed in Foxconn. Crystallite from the Department of CSE has placed in Tech Mahindra. Deepika from the Department of CSE has placed in Foxconn. Dhanush Kumar from the Department of CSE has placed in Tech Mahindra. Dashni from the Department of CSE has placed in Prodel. Gauri from the Department of CSE has been placed in Foxconn. Hemnath Kumar from the Department of CSE has placed in Sutherland. Janani from the Department of CSE has placed in Foxconn. Janani V from the Department of CSE has placed in Prodol. Jayashri from the Department of CSE has been placed in Prodol. Jyotipriya from the Department of CSE has been placed in Foxconn. Kalaimani from the Department of CSE has been placed in Mahindra. Kiruba from the Department of CSE has been placed in Foxconn. Kaushik Kumar from the Department of CSE has been placed in Cloud Tech. Kundan Kumar Yadav from the Department of CSE has placed in Tech Mahindra. Madhumita S from the Department of CSE placed in Foxconn. Madhushri from the Department of CSE placed in Prodel. Parameshwari from the Department of CSE has placed in Idle Traders. Pavishka from Department of CSE placed in Mahindra Next. Pavitra from Department of CSE has placed in Rasi Constructions. Periyamma from Department of CSE placed in Rasi Constructions. Pradeep Raj from the Department of CSE placed in Idle Traders. Prakash Kumar Shahani from the Department of CSE placed in Tech Mahindra. Priyanka from the Department of CSE placed in Tech Mahindra. Raghavani from the Department of CSE placed in Foxconn. Rahul Kumar from the Department of CSE placed in Tech Mahindra. Rajesh Kumar Singh from the Department of CSE placed in Tech Mahindra. Rohit Kumar from the Department of CSE placed in Sutherland. Saurabh Kumar from the Department of CSE placed in Sutherland. Shankar Kumar from the Department of CSE placed in Sutherland. Sibi from the Department of CSE placed in Tech Cloud. Sindhumati from the Department of CSE placed in Foxconn. Swapna from the Department of CSE placed in Foxconn.
Sridharan from the Department of CSE placed in KG Invicta. Shrikant from the Department of CSE placed in Idea Traders. Srimati from the Department of CSE placed in Rasi Constructions. Subhashni from the Department of CSE placed in Foxon. Surya from the Department of CSE placed in Foxconn. Vanita from the Department of CSE placed in Prodal Integrated Service. Varshini from the Department of CSE placed in Foxconn. Vasika from the Department of CSE placed in SS Enterprises. Vigneshwar from the Department of CSE placed in Idle Traders. Vigneshwari from the Department of CSE placed in Foxconn. Bargat Nisha from the Department of CSE placed in Sutherland. Bharati from the Department of CSE placed in Foxconn. Rahul from the Department of CSE placed in Tech Mahendra. Charlata from the Department of CSE placed in Foxconn. Kokila from the Department of CSE placed in Prodal. Josina Reju from the Department of ANDS placed in Mahendra. Kishore John from the Department of AIDS placed in Tech Mahendra. Reenu Matthew from the Department of AIDS placed in Sutherland. Aishwarya from the Department of ANDS placed in Foxconn. Jai Surya Prakash from the Department of AIDS placed in Tech Mahendra. Kabila from the Department of ANDS placed in Foxconn. Kirtana from the Department of ANDS placed in Foxconn. Kirtivasan from the Department of ANDS placed in Tech Mahendra. Nandini from the Department of ANDS placed in Tech Mahendra. Pavitra from the Department of ANDS placed in Foxconn. Shobana from the Department of ANDS placed in Foxconn. Trisha from the Department of ANDS placed in Tech Mahendra. Veena Dashni from the Department of ANDS placed in Foxconn. Sudarshan from the Department of MEC placed in Tech Mahendra. Bittu Kumar from the Department of Mechanical placed in Hello Engineering. Nitish Kumar from the Department of Mechanical placed in Helio Engineering. Deepak Kumar from the Department of Mechanical placed in TVS. Gautam Kumar from the Department of Mechanical placed in TVS. Kishore from the Department of Mechanical placed in TVS. Arman Iqbal from the Department of Mechanical placed in TVS. Sharik from the Department of Mechanical placed in TVS. Munna Kumar Baita from the Department of Mechanical placed in TVS. Niraj Singh from the Department of Mechanical placed in TVS. Tarun Kumar from the Department of Mechanical placed in TVS. Mohana Prasad from the Department of Mechanical placed in TVS. Occupy your respective places. மாணவர்கள் அனைவரும் அவரவர் இருக்கையில் அமருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Akalya from the Department of Agri placed in Foxconn.
Anita from the Department of Agri, placed in Foxconn. Aravindan from the Department of Agri, placed in Rockford. Balaji from the Department of Agri, placed in Village Reconstruction. Balaji from the Department of Agri, placed in Rockford. Bhuneshwari from the Department of Agri, placed in Rockford. Chandrasekharan from the Department of Agri, placed in Rockford. Charles from the Department of Agri, placed in Rockford. Dhanush from the Department of Agri, placed in Rockford. Dhanush from the Department of Agri, placed in Rockford. Dhanushka from the Department of Agri, placed in Drive Groups. Divya from the Department of Agri, placed in Hindustan Groups of Company. Gopika from the Department of Agri, placed in Foxconn. Gautaman from the Department of Agri, placed in Village Reconstruction Movement. Guna from the Department of Agri, placed in Rockfort. Jamuna from the Department of Agri, placed in Foxconn. Jayamurthy from the Department of Agri, placed in Rockfort. Jayashri from the Department of Agri, placed in Sutherland. Jayashri from the Department of Agri, placed in Foxconn. Jeeva from the Department of Agri, placed in Rockfort. Kalairaj from the Department of Agri, placed in Rockfort. Karkulali from the Department of Agri, placed in Foxconn. Madan Rajan from the Department of Agri, placed in Rockfort. Manikandan from the Department of Agri, placed in Rockfort. Madhumata from the Department of Agri, placed in Drive Groups of Companies. Navanatha Prasad from the Department of Agri, placed in Rockfort. Navin Kumar from the Department of Agri, placed in Rockfort. Nirmal Raj from the Department of Agri, placed in Sutherland. Nitish Kumar from the Department of Agri, placed in Hindustan Groups of Company. Prabhavati from the Department of Agri, placed in Mahindra Next Wealth. Praveen Kumar from the Department of Agri, placed in Rockfort. Pritika from the Department of Agri, placed in Foxconn. Priyadarshini from the Department of Agri, placed in Foxconn. Priyanka from the Department of Agri, placed in Hindustan Group of Companies. Rajeshwari from the Department of Agri, placed in Drive Groups of Companies. Ramya from the Department of Agri, placed in Foxconn. Segar from the Department of Agri, placed in Tech Mahindra. Shanmugapriya from the Department of Agri, placed in Drive Groups of Company. Shantini from the Department of Agri, placed in Foxconn. Streeman from the Department of Agri, placed in Rockfort. Sushinder from the Department of Agri, placed in Rockfort. Shweta from the Department of Agri, placed in Foxconn. Tenmori from the Department of Agri, placed in Drive Group. Tillai Kavya from the Department of Agri, placed in Sutherland. Vijay Lakshmi from the Department of Agri, placed in Foxconn. Vishnu from the Department of Agri, placed in Rockfort. Viveka from the Department of Agri, placed in Hindustan Group of Company. Jayamani from the Group of Agri, placed in Foxconn. Jeevita from the Department of Biotech, placed in Foxconn. Brinda from the Department of Biotech, placed in Foxconn.
Hemalata from the Department of Biotech placed in Foxconn. Aishwarya from the Department of Biotech placed in Foxconn. Kavya from the Department of Biotech placed in Rasi Construction. Nishalini from the Department of Biotech placed in Foxconn. Pavitra from the Department of Biotech placed in Foxconn. Rutra from the Department of Biotech placed in Foxconn. Raghavi from the Department of Biotech placed in Foxconn. Abhinaya from the Department of Biotech placed in Foxconn. Kavya from the Department of Biotech placed in Foxconn. Nisha from the Department of Biotech placed in Foxconn. Sneka from the Department of Biotech placed in Foxconn. Shweta from the Department of Biotech placed in Prodel. Kartika from the Department of Biotech placed in Prodel. Kavya Dashni from the Department of Biotech placed in Grasberg Solutions. Tamilarasu from the Department of Biotech placed in Sutherland. Divya from the Department of Pharma placed in Foxconn. Vanilla from the Department of Pharma placed in Foxconn. Sandhya from the Department of Pharma placed in Foxconn. Aarti from the Department of Pharma placed in Hindustan Group. Kathleen Maria from the Department of Pharma placed in Hindustan. Deepa from the Department of Pharma placed in Hindustan Group of Company. Jayashree from the Department of Pharma placed in Kumaran. Kayalvari from the Department of Pharma placed in NFTCI. Kiran Kumar from the Department of Pharma placed in Hindustan Group of Company. Narmada from the Department of Pharma placed in Drive Group of Companies. Praveen Kumar from the Department of Pharma placed in Hindustan. Sapna from the Department of Pharma placed in Prodel. Soundarya from the Department of Pharma placed in Prodel. Srishamati from the Department of Pharma placed in Prodel. Swati has placed in Prodel. Tamil Ilakya from the Department of Pharma placed in Hindustan. Kavipriya placed in Foxconn. Punarpusani placed in Foxconn. Shamini placed in Prodel. Duna placed in Sutherland. Gopika placed in Foxconn. Merlin Renita placed in Foxconn. Priyadashni placed in Sutherland. Soumya placed in Foxconn. Kapil Dev Chemical placed in KG. Nisha Kumar MCA placed in Shanti.
Vijay Raghavan, MCA placed in Shanti. Jayaprakash, MBA, Vivo, Chennai. Gopi, MBA placed in Vivo, Chennai. Thank you all. Appreciating all the students, we Nyan family feel proud and honored, ensuring the future development of India. Thank you, dignitaries. Gratitude unlocks the fullness of life. It turns denial into acceptance, chaos into order, and confusion into clarity. It turns problems into gift, failures into success, and mistakes into important events. Gratitude makes sense of our past, brings our peace for today, and creates a vision for tomorrow. We would like to call upon Dr. R. Prabhu, Placement Officer, Gnyanamani College of Technology, to propose the vote of thanks. Yeah, good afternoon to one and all. It's my great pleasure to deliver the vote of thanks in this great occasion. First of all, I thank our respected chairman, Dr. T. Aranganal sir, chairperson madam, Tirumati P. Malalina madam, for their continuous supports, for organizing the events, and also for their great support for doing the placement and training activities in our campus. Thank you, sir, and thank you, madam. Next, I extend my heartfelt thanks to today's chief guest of our institution, Mr. Gobinath sir. With his busy schedule, he come over as a guest for this program. So thank you, sir, for your great presence and for your amazing motivational speech. Thank you, sir. Next, I extend my thanks to our mentors, our respected principal, Dr. T.K. Kannan, sir, academic director, Dr. B. Sanjay Gandhi, sir, our respected chief administrative officer, Dr. P. Prem Kumar, sir, and our respected vice principal, and other heads of departments, faculty members, and my dear students, friends. Once again, I am conveying my sincere thanks for your presence and support and effort for doing the placement drive and also for the training activities in our campus. Last but not least, I am conveying my special thanks to who are all the students participated today after completing your +2. I hope you are waiting for your results. So on behalf of our institution, I am wishing everyone to get a good marks and good career in your life. So once again, thank you for your great presence. Thank you. Thank you, one and all. Thank you, sir. பெற்றோர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு. இன்று கல்லூரி வளாகத்தை நீங்கள் பார்க்க விரும்பினால் எங்களது ஆய்வகங்களும் லேபரட்டரிஸ், லைப்ரரி, கிளாஸ் ரூம்ஸ் மற்ற எல்லா விதமான பில்டிங்ஸும் இன்றைக்கி ஓப்பனாக இருக்கும். என்ஜினியரிங் படிப்புன்னா என்ன, அதில் என்ன சொல்லி தருவாங்க, எந்த மாதிரியான டிவைசஸ், எக்யூப்மெண்ட்ஸ், மெஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்க விரும்புனீங்க அப்படின்னா தயவுசெய்து கேம்பஸ் டூர் போங்க. எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ யூ கேன் கெட் அன் ஐடியா அபவுட் வாட் இஸ் என்ஜினியரிங். அதை பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் முடிவுகள் எடுப்பதற்கு அது உதவியாக இருக்கும். வித் திஸ் ஐ கன்க்ளூட். தேங்க்யூ. Cherish your vision and dreams as they are the children of your soul, the blueprints of your ultimate achievement. Kindly request you all to stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Kind attention please. The delicious food has been supplied in the Nyan Boys Hostel